रेकर्ड भएको थियो हेर त Okay. So, hi guys, welcome to our very first podcast. We are a group of 4 friends, and I'm here with Pashupati, Shar Gautam, Amrit Karal, and I'm your host for today, Karan Shresht. And today we'll be talking about various topics. And I request you all not to judge quickly because we are very naive, and this is just a mindset of people who are in their 20s. So, I would like Amrit to begin with himself. मेरो नाम अमृत खरेल म चाहिँ 3rd इयर पढ्दैछु मेरो फ्युचर प्लान्सहरू राम्रै छ कहाँ पढिरहेको हो अहिले चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ पशुपतिमा पढिरहेको छु पशुपतिमा भनेपछि त्यो हाम्रो कोटियावा चौकको पशुपति हजुर बोइया तिरोत्तमा छोरा ए अनि के पढिरहेको यो मेजर सब्जेक्ट मेरो मेजर सब्जेक्ट चाहिँ अहिलेलाई बिबिएस हो accountancy. That's really good. With some of my other friends here, we have with us Pashupati Karel. Hello everyone, my name is Pashupati Karel. I'm Daniel. I'm working in Greece in hospitality sector. Wow. And a few days ago, I came Nepal for my vacations. And my vacations are almost over, and I'm just planning to go back to Greece. So when are you going back? I'm going on 12th Vaisakh. Okay, that's pretty soon. And what about Sagar here? म सागर गौतम म अहिले चाहिँ इन्डियन एजुकेसनमा डकुमेन्टेसनको काम गर्छु अनि अहिले विद्यार्थी नै छु Okay, fine. That's great, guys. I hope you all are feeling good today. This is our very first podcast. I hope we are not nervous and we are going to be real as possible. Yeah, sure. Okay. So since we have hit the new year 2082, by the way, guys who are seeing us from different part of the world, I just wanted to let you know that we are from Nepal and we follow Bikram Samvat, and currently we are in 2082, and we are just 7 days old or 6 days old. 6 days old. As far as New Year is concerned, 2082. So, what are your resolutions? Like, have you, I will do things different. I will change this on me. Any resolutions that you have in your mind? मेरो चाहिँ लगभग आइडीतिर यसो इन्ट्रेस्ट भएको कारणले यसो आइडीतिर केही गरौँ भन्ने सोच छ भविष्यमा अनि जाने चाहिँ विदेशै हो अहिलेलाई यति Okay, what about Pashupati? New resolutions? मेरो चाहिँ के छ भने as I work in hospitality sector, I'm just planning to increase my skills in hospitality sector and move forward, looking for new opportunities, and that's all. And Sagar? म पहिला पनि 12 मा हस्पिटालिटी सेक्टरै रोजेको थिएँ र अहिले पनि पछि गएर त्यही हस्पिटालिटी सेक्टरमै लाग्ने प्लानिङ छ So one of the things that are very common with all of us is our school, right? We have studied the same school. We are the batch of 2076, and since then it has become 6 years probably. I don't know, 6 years or 5 years. So I really want you to share some of your experience that was different from school and college. What did you learn in college? Because in college, I think only 2 of you, like Amrit and Pashupati, were in the same school, and Sagar and I and many more were. Most of them were in different college. So, what are the learnings? What have you learned, and how did you come up with new best friends or new experience? अब हामी चाहिँ क्लासमेट्सै भयौँ 10 सम्म 11 र 12 चाहिँ रमेश र म चाहिँ सँगै थियौँ हाम्रो क्लासमा लगभग 32 जना जति थिए अब केटामा लगभग आधी 20 जना जति भनौँ 20 थिए अब
पढाइसँगै खेलकुद यताउति गरेर रमाइलो थियो जिन्दगी 12 सम्म। अनि रमाइलै थियो, सरहरूले पनि हेल्प गर्नुभयो, भविष्य 12 कटो। अहिले 3rd इयर चलिरहेछ, अब भविष्य 4 इयर कट्छ, 4th इयर पनि अब फ्युचर प्लान्स हुँदैछ। सो अब +2मा चाहिँ अमृत र म मात्र भयो क्लासमेट। अब करण चाहिँ अर्को स्ट्रिम रोजेको हुनाले हाम्रो त्यो कलेजमा त्यो स्ट्रिम नभएको कारणले चाहिँ करण र सागर चाहिँ अर्कै कलेजमा गए। सो अलिकति अब सँगै पढेको +2मा 10सम्म सँगै पढेको साथीहरू छुट्टिने रहेछ +2मा आएपछि चाहिँ। त्यो चाहिँ अब सधैँ एउटै उसमा बेन्चमा बस्ने सँगै रमाइलो गर्ने साथीहरू छुट्टिँदा चाहिँ अलग एउटा हल्का दुःख त लागि नै रहन्छ जसलाई पनि। तर +2मा नि धेरै कुरा सिकाइयो, सरहरूले धेरै हेल्प गर्नुभयो, लाइफ के हो भन्ने थाहा भयो। त्यसपछि नयाँ फ्रेन्ड्सहरूसित इन्ट्र्याक्ट कसरी गर्ने के गर्ने भयो, नयाँ फ्रेन्ड सर्कल भयो। अनि त्यही हो, धेरै कुरा, धेरै लाइफ लेसन्सहरू सिकियो। अनि सागर 10मा हुँदासम्म म यहीँ कोटियावा पर्ल सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्यो। अनि त्यसपछि म बुटोलको त्रिभुवन युनाइटेड एकाडेमीमा हस्पिटालिटी सब्जेक्ट रोजेको हुनाले त्यहाँ जोइन भएँ। त्यहाँ यो कलेज यो स्कुलबाट म मात्र थिएँ, त्यही भएर पहिलाको साथीहरू पनि मिस हुन्थ्यो र नयाँ साथीहरू पनि बन्दै गए, राम्रै थियो। Yes, I also agree with Sagar here because I was also, let's say, alone from school. And त्यहाँ गएपछि like you don't feel yourself like the openness that you used to feel with your friends in school. I think that is complete different experience. It takes time to open up with new people there in college. And it took me like म त के भयो भन्दा त्यो 1st, 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टरसम्मै सबै क्लासको नाम पनि थाहा हुन्थेन कि। अनि फेरि बोल्दैन सिर्फ फर्स्ट बेन्च र मेरो पछाडिको सेकेन्ड बेन्च साथीहरू थियो, तिनीहरूसँग मात्रै बोल्ने। सो ओपन हुनुलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो, तर त्यो मिसिङ हुन्छ नि, लाइक फ्रेन्ड्स भइदिएको भए केही बोल्थ्यो होला, जज गर्थेन होला, बिकज त्यो एउटा एहसास हुन्छ नि, जुन फिलिङ, आई थिङ्क द्याट वाज कम्प्लिट डिफरेन्ट नै थियो। Okay, now we are coming to the really not serious, but okay, give your opinion, what you think, like about our country, Nepal. There's so many things going on. People are, in rally chanting for monarchy back. There are also people like youth going out for the opportunities. The situation has, in my opinion, I believe it has, gotten worse than before. So, what are your opinions? Like, is it good where we are heading, or we are already in a bad situation, or we are going to be worse, or is there anything that we can do better, or will somebody come and change our country? So what are your opinions on this? What I think is like this system democracy is not wrong, but the people in this democracy are the who are ruling over the country. The people are wrong, so we need to choose the right people for the right development of the country. I also think, like, I agree with person, because a lot of time, for me to be very honest with you all, I even don't know many ministers of our country. Like, sometimes I feel like, why should I know even their name? If they're only doing politics itself in our country, rather than proper work development or sustainability, thinking about that, or going global, there's nothing happening like that, right? So yeah, Sagar, go on. And also, sorry to interrupt you, like you're working in consultancy, there is of course the mass of students they're going abroad. So what do you think has been the main reason as far as your experience is concerned in consultancy? त्यो त पहिलो त स्टुडेन्टको इन्टेन्सन, तिनीहरूको अब आफ्नो फ्युचरको लागि भएर वा देशमा राम्रो कोर्स मोडुलहरू नपाएको हुनाले गर्दाखेरि। And also, a lot of these students who are going abroad, they are from very low middle class family. And to put that amount of money, because it takes a huge amount of money to go abroad and study further, right? So
people are willing to invest that much of money to go and study abroad, but is there anything that we can do with that money different in our country? त्यो त सोच्नु पर्ने कुरा हो Hmm? सबैले तर त्यति मनी इन्भेस्ट गर्दाखेरि कतिको प्रफिट आउँछ भन्ने अब जानेरै होला Hmm. सबै बाहिर जानु खोजेको बाहिर जाँदाखेरि हामी के भन्छ अरे जति इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ त्यसको नतिजा चाँडै पाइन्छ नि त यहाँ इन्भेस्ट गरेको लगभग 10-15 वर्षमा आउँछ भने वहाँ जाँदाखेरि 2-3 वर्षमा चाहिँ हामीले ऋण तिरेर पनि हामी सेभिङ गर्न लागिन्छ त्यही भएर नि हुन्छ What do you think, Amrit, here, as we have already said we are going to go abroad pretty soon after bachelor? अब खासमा भन्दाखेरि कोरोनाबाट सबै डामाडोल सुरु भयो Uh, अब कोरोनाबाट स्टार्ट हुँदा 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 कल कारखानाहरू कम्पनीहरू फ्याक्ट्रीहरू बन्द हुँदै गएको छ mm, अब पोलिटिकल अब यो चेन्ज भइरहेको छ प्रधानमन्त्री के हुन् सबै चेन्ज भइरहेको छ यो अस्थिर भएको कारणले अब टेन्डरहरू हुन्छ के हुन्छ सबै बन्द हुन्छ एकैछिनको लागि स्टप भएपछि नानाथरी चलखेलहरू भइरहेका हुन्छ अब जसले घुसहरू केही दिन सक्यो mm, तिनीहरूको टेन्डर पास mm, त्यसपछि पास हुन्न mm, अब यो रोड बनाउने कम्पनीहरू सबै चोरहरू छन् mm. त्यही हो कुरा चाहिँ अनि एब्रोडसँग चाहिँ एब्रोड चाहिँ जाने हो अहिलेलाई यहीँ पढ्दैछु त्यही हो Anything you want to put your opinion on monarchy? मोनार्की अहिलेको लागि ठिक छैन अहिलेलाई पोलिटिकलमा लागि ठिक छ Mm, सही मान्छे चुन mm, बालेन जस्ता 10 जना आयो भने परिवर्तन हुन्छ mm. त्यही हो Okay. प्रेम गराएर हाल्नु Shout out to Balance over here. Okay, and let's talk about government jobs. In Nepali, we call it सरकारी जागिर, right? हाम्रो अक्सर हाम्रो हजुरबाहरू हजुरमुवाहरूले चाहिँ अथवा आफ्नो मम ड्याडहरूले पनि a lot of time they kind of suggest you or recommend you कि सरकारी जागिर खानु बाबु भनेर हुन्छ नि it kinds of gives you security. It's a security blanket when you are old and you get compensated for your work and your service in the country. So what do you think about that? मलाई त अझै भन्यो भने चाहिँ यो पोस्टको बारेमा चाहिँ सरकारी जागिर भन्दा चाहिँ खासै पनि थाहा छैन नायक सुब्बा भन्ने थाहा थियो त खरिदार भन्ने हुन्छ होला सायद नदीको तर तिनीहरूले के गर्छन् भन्ने थाहा छैन I know I'm sounding really stupid. I know people were not expecting this from me, but anything you would like to say, like केही थाहा छ भने त्यसको बारेमा केही नलेज छ भने सेयर गर्दा हुन्छ अथवा गभर्नमेन्ट जब्सको ओपिनियन के होला अब सरकारी जागिर हेर्दाखेरि तलब चाहिँ निम्नै हुन्छ एकदम कम हुन्छ अहिलेको जेनेरेसनले खासै त्यो मन पराउने तरिकाको स्यालेरी हुन्न सरकारीमा जसलाई स्टेबल कोही केही गर्न छैन भने मात्र सरकारी जागिर चुज गर्दा हुन्छ केही ठुलै गर्न छ भने चाहिँ अरू कामै गर्नुपर्छ कि बिजनेस गर कि अरू विदेश जाऊ जे गर यहाँ भन्दा पैसा चाहिँ धेरै हुन्छ सरकारी भन्दा चाहिँ मान प्रतिष्ठा चाहिँ सरकारीमै हुन्छ अरूमा भन्दा अब माथि माथि गयो भने बिजनेसम्यानहरू तिनीहरूको पैसाले गर्दाखेरि फेम सेम आउने हो त्यही हो अरू बिजनेसम्यान भयो भने पोलिटिकलमा पनि जान्छ सबै जोइन हुन्छ त्यही भएर सरकारी जागिर भनेको स्थिर जीवन सुखी जीवन नेपालमै काट्छु भन्नलाई एकदम बेस्ट एन्ड यु पशुपति पहिला सुरु त सरकारी जागिर चाहिँ कस्तो छ भन्दा अहिले नेपालको कन्टेक्समा कोटा कुन छ 10 जनाको लागि त्यो भर्ने मान्छे हुन्छ 1000 2000 जना मान्छे हुन्छ त्यो 10 जनालाई पर्ने कोटामा त्यो 1000 2000 जनाले फर्म भरेर त्यसपछि त्यो त्यसबाट जब कतिजना सिलेक्ट हुने हो त अब सिलेक्ट त अब 10 जना अभियसली 10 जना मान्छे चाहिए 10 जना हुने भयो राइट अब त्यो बाँकी रहेको अब जतिजना रहेछन् तिनीहरूको त 1 इयर खतमै भयो त्यसपछि तिनीहरूले त ट्राई गर्ने कहिलेको इयरमा त्यो सक्सेस हुने हो त्यो पनि तिनीहरूलाई थाहा हुँदैन
त्यसले गर्दा पनि तर अब त्यही अमृतले भने जस्तै स्टेबल लाइफ खोज्ने नेपालमा भने चाहिँ सरकारी जागिर त बेस्ट हो। तर अब अलिकति चाहिँ त्यस्तो वाला लाइफस्टाइल चाहिँदैन भने चाहिँ अनि इफ यु डोन्ट वान्ट टु स्पेन्ड यर टाइम अन दिस काइन्ड अफ थिङ्स देन अभियसली फ्युचर चाहिँ अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ बाहिरै छ जस्तो लाग्छ है मलाई। सागरलाई लङ टर्मको लागि चाहिँ यो सरकारी जागिर एकदम पर्फेक्ट छ। आफ्टर रिटायरमेन्ट पनि हजुरको के अरे पेन्सन तलब आइरहेको छ, त्यो पछिको लागि ठिक छ। तर सरकारी जागिरले मात्र अहिलेको परिवार धान्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ त्यही भएर। राइट राइट, किनकि हाम्रै सोसाइटीमा पनि आई नट नेम द्याट पर्सन बट उहाँले पनि लाइक रिसेन्टली नि हो he was paid around 60,000 होला नेपाली सरकारी। तर के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो obviously we belong from a lower middle class family, we already have a loan, even if we have to do a small thing outside of house or एउटा सानो बिजनेस खोल्नु पर्यो भने अथवा के काम गर्ने आँट्यो भने पनि I don't think we have that much of capital with ourselves. We obviously go to bank यताउति and of course with interest it becomes doubles and we have to work pretty hard and to एकदमै गाह्रो हुन्छ। And obviously yeah, I completely agree with what you said. अनि एउटा कुरा चाहिँ सरकारी जागिरमा चलखेल हुन्छ, जुन इक्जाम दिने हुन्छ त्यो हुन्छ सरासर, इन्टरभ्यूहरूमा पनि सोर्स फोर्स लाग्छ, अरू चाहिँ हुँदै लाग्छ। Is anything you want to add guys? अझै के भन्नुहुन्छ यसमा? Okay, now we are going to talk about the education system in our country. Since we have passed 10th from our school, and obviously +2 and diploma, likewise. So what do you think has been the change you see today? Because of course it's been already 6 years since we passed our 10th. And also what you would like to suggest that I think education system would have been better, or education system if it's equally go hand in hand with skills, विद्यार्थीले के गर्न सक्छन् अथवा देयर नीड टु बी मतलब हुन्छ नि एउटा कल्चर हुन्छ, वर्किङ कल्चर पनि एडप्ट गर्नुपर्छ 5 क्लासबाट 4 क्लासबाटै स्कुलमा गयो भने चाहिँ दे अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट मनी, दे अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट जब स्किल डेभलप हुन्छ। सो व्हाट आर योर ओपिनियन्स अन दिस एजुकेसन सिस्टमको बारेमा? एजुकेसन सिस्टम अब हामीले त 9-10 वटा सब्जेक्ट बुक लिएर जान्थ्यौँ, लिएर जाने त्यसैमा यता त मोटा बुक अनि बोक्न गाह्रो, त्यसैमाथि 10 वटा कपी त्यसैको सब्जेक्टको, अब बोक्न गाह्रो। अब अहिले अब बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन गर्न छ भने डिजिटल्ली जानुपर्छ। राइट। अब बुक पनि त्यो त 9-10 वटा पढेर के गर्ने हो, थ्योरिटिकल पढेर केही काम छैन, प्र्याक्टिकल हुन पर्यो। प्र्याक्टिकल तरिकाले लर्निङ गर्दाखेरि एकदम माइन्डमा छिटो बुझ्ने, विद्यार्थीले छिटो बुझ्ने अनि उपयुक्त पनि हुन्छ त्यसबाट। And also sorry to add, also के हुन्छ as from someone who belong from computer world, I think के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो टिचर्सहरु पनि नि जस्तो respective field of work बाट काम गर्ने प्रोफेसनल नै पढाइदिन आयो भने चाहिँ there's a huge difference, you know, compared to a person who is just a teacher but have a computer degree तर no work experience के एकदमै डिफरेन्ट हुँदो रहेछ के। या गो अन। अब रिलेटेड फिल्डमै मास्टर डिग्रीहरू आफ्नो प्रोफेसनल जब छ भने कुनै टिचरै जस्तै कम्प्युटर पढाउँदैछ भने ऊ कम्प्युटरमै मास्टर गरेछ भने ऊ प्रोफेसनलै मान्छे हो। अब कसैले पढाउन जाँदैछ भने राम्रोसँग एकदम डिटेल तरिकाले इच एन्ड एभ्री RJ45 भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि ट्याक्क नेपालीमा स्टुडेन्टले बुझ्ने तरिकाले बुझ्छ, इथरनेट केबल त्यस्तो हुन्छ त्यसमा। अब नर्मल्ली देखिरहेको हुन्छ कि त्यसले के काम गर्छ विद्यार्थीलाई थाहा हुन्न, RJ45 यो कप हो भन्ने हुन्छ, देखिन्छ तर यो कप हो भन्ने तिनीहरूलाई थाहा हुन्न, यसो हुन्छ। राइट पशुपतिले रात्रि जोक चामल कहाँबाट आउँछ भन्दा कहाँबाट आउँछ रे बोराबाट आउँछ, त्यस्तै भने सिचुएसन। यस पशुपति कन्टिन्यू। एजुकेसन सिस्टम इन आवर कन्ट्री त्यही हो, अमृतले आई टोटली एग्री विथ अमृत हैन। अब कस्तो भन्नाले अब मोडर्नाइजेसन चाहिँ हुनु पर्यो हैन एजुकेसनमा पनि। अब त्यो
बुक मात्र बोकेर कपीमा मात्र लेखेर यो पट्टु रटाइ गरेर चाहिँ कहिले पनि अब त्यो सर्टेन फेजसम्म त त्यो सक्सेस होला। अब त्यो 10+2 गर्ने बेलासम्म त्यो पट्टु रटाइले काम गर्ला। तर जब ऊ आफू म्याच्योर्ड हुन थाल्छ त्यसपछि चाहिँ जब सोसाइटीमा घुलमिल हुन थाल्छ त्यसपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो उसित केही स्किलै हुन्न, उसित हरेक कुरा थ्योरिटिकल मात्र हुन्छ, उसलाई केही थाहै हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ यो थ्योरिटिकल नलेज भन्दा पनि प्र्याक्टिकल नलेजमा जोड दिने हो र भनी चाहिँ एकदम अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कुरा के छ भने विद्यार्थी सबै विद्यार्थीको दिमाग एउटै हुँदैन। राइट यो पोइन्ट चाहिँ माग्दै राथे। अल्सो टिचर्सको ट्रिटमेन्ट टुवर्ड्स ट्यालेन्टेड एन्ड अनट्यालेन्टेड, सरी आइ एम युजिङ अनट्यालेन्टेड बट एभ्रीवान इज युनिक इन देयर ओन वेज। कस्तो हुन्छ फेभरेटिजम हुने कि होइन हाम्रोमा 10मा नि कस्तो हुन्थ्यो फेभरेटिजम। वी डोन्ट वान्ट टु टेक एनी नेम्स ओभर हियर बट दे युज टु बी फेभरेटिजम अ लट। हुन्छ नि जसले राम्रो गरे त्यसलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्ने, जसले राम्रो गर्छ यसको बर्बाद भयो यस्तो यस्तो भन्ने। बट अ लट अफ देम हेज प्रुभन रङ पनि है फेरि प्रुभन रङ। वी आर भेरी एक्जाम्पल जस्तो हाम्रो समीरको नाम पनि लिन सकिन्छ। हि वाज अ गुड स्टुडेन्ट बट later on के भयो बट he is now a very successful soldier in British Army. He is doing great, one of the great example of a batch. अनि चाहिँ yes you were saying अब सानो बच्चादेखि नै सिकाउनु पर्ने हो त्यो कुराहरू। अब कुनै बच्चाको के सानैमा ट्यालेन्ट हुन्छ सिङ्गिङको लागि, अब त्यही अनुसारको स्कुल लेभल त्यस्तै सिङ्गिङकै स्कुल हुन पर्यो, त्यस्तै हुन पर्यो कि। कसैले कम्प्युटर छ धेरै नलेज छ इन्ट्रेस्ट छ भने त्यसलाई कम्प्युटरकै उबाट लैजाने। अरू नाना थरीका सब्जेक्ट राखेर काम छैन। सामाजिक हुन पर्यो, सोसल हुनै पर्छ, इङ्ग्लिस हुनै पर्छ। अहिलेको दुनियाँमा इङ्ग्लिस सबैतिर चल्ने हुनाले इङ्ग्लिस चाहिन्छ। इङ्ग्लिसमै त्यो कम्प्युटर जेमा ट्यालेन्सी छ त्यो चाहिँ इङ्ग्लिसमै हुनपर्छ। अब सानो सानो क्लासमा तिनीहरूलाई सिधै इङ्ग्लिस पढाउने कुरा हुन्न। अब 5सम्म आउँदा त 1 2 3 ABCD त जानिसकेका हुन्छन् लगभग। त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूको इन्ट्रेस्ट हेरी लगभग 8 क्लासमा आएपछि तिनीहरूको इन्ट्रेस्ट उताबाट पढाउन सुरु गर्नुपर्छ। अनि बल्ल त्यो तिनीहरूको इन्ट्रेस्टकै जुन SLC हुन्छ जे हुन्छ, म्युजिक भने म्युजिककै, वेद पढ्छ भने वेदकै, संस्कृत पढ्छ भने संस्कृतकै 12 क्लास त्यसरी हुनुपर्छ SLC चाहिँ। You checking there, okay? And सागर तिम्रो के ओपिनियन चाहिँ? हामीले 10 पढेपछि बल्ल के भन्छ यो सब्जेक्ट पढ्ने यो सब्जेक्ट रोज्ने भन्ने त्यो चाहिँ अलि पहिलेदेखि जो राखिदिएको भए सिस्टममा, एजुकेसन सिस्टममा अलि बेस्ट हुन्थ्यो। हामीले प्र्याक्टिकल नलेजमा धेरै ज्ञान लिएर डेभलप गर्न सकिन्थ्यो। त्यति हो। म पनि के 10 पछि त के गर्ने भन्ने त्यो केही थाहै नै के जे आयो त्यही लाइक वाट एभर इज गिभन टु मी सर्भ इन माई प्लेट जस्ट पिक फ्रम दोज कि अब हाम्रो सिनियर्सले के भनेछ। अब त्यतिखेर त इन्टरनेट पनि त्यतिखेर त्यस्तो थिएन, कोही घरमा हुन्छ उहाँको अहिले जस्तो प्रिडोमिनेन्टली इट वाज नट एभ्रिवेयर। अहिले चाहिँ सबैको घर छ होइन। त्यतिखेर त के हो बट थ्याङ्कफुल्ली मलाई पहिला त थ्याङ्क गड कोरोना पनि भयो बट इट्स नट अ गुड थिङ बट थ्याङ्कफुल्ली फर माइ सेल्फ। मेरो इक्जाम्पल लिन्छु भने 2 क्लासमा ल्यापटप आएको थियो, अन गर्न जाने फुल बन्द गर्न जान्दिनँ त्यस्तो थियो। घर ल्यापटप आएको छ अन गर्न जाने बटन थियो, अन गरिदिए, अब बन्द कसरी गर्ने थाहा छैन। त्यस्तो हुन्छ। अब अहिलेको बच्चाले हेर्ने हो भने अहिले 1 वर्षकै बच्चाले हेर्ने भने आहा तेजिला हुन्छन्। मोबाइल देखेपछि यसो घरेर हेर्ने हो। अब 1-2 चोटि त्यहाँ यसो चलाएको लगभग 2 वर्ष पछि त त्यो यसो गर्न सुरु हुन्छ। बुढो मान्छेले भन्दा त्यसले धेरै जाने। यो सार के भन्नु थियो? के भन्छ 8मा पढ्दाखेरि त्यही चुजिङ अप्सन भनेको एकाउन्टिङ, इकोनोमिक्स, इकोनोमिक्स थिएन हाम्रो त, अप्सनल म्याथ, अनि हेल्थ अनि पपुलेसन। त्यो त पहिलेदेखि पढ्ने कुरा हो नि त। हामीलाई चाहिने भनेको यो के भन्छ सिभिल इन्जिनियरिङहरू त्यही 8देखि लिएर 12सम्म अहिले हुँदो रहेछ के अरे डिप्लोमा। अनि त्यसपछि यो होटल म्यानेजमेन्टहरू पहिले पढ्न इच्छुक भएको स्टुडेन्टहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई पहिलेदेखि दिएको भए अलि राम्रो हुन्छ कि भन्छ। अझ भएन भने हामीले त +2 गर्दा कोर्स चेन्ज भएर के अरे सोसल पनि आइदिरहेछ। अब नेपालीमा पढ्नु है त्यो सोसल जो 1 क्लासदेखि लिएर 10 क्लाससम्म पढिसकेको त्यो सोसल त्यो 12 क्लासमा किन हाल्नु पर्यो? एउटा अलिकति क्रिएटिभ कुरा हालिदिनु त्यहाँ। त्यो सोसलमा आएर के हुन्छ त्यो आवर पासहरू सेम त्यही इङ्ग्लिसको नेपाली ट्रान्सलेसन हो। नेपाली ट्रान्सलेसन त्यस्तो त्यही 10मा पढेको अलि ठुलो
केही त युजलेस के एकदम त्यो 10 भन्दा लेभल माथि जान्छ अँ, अनि अलि सामाजिक वाला चाहिँ हुन्छ अलि practical चाहिँ समाजसँग रिलेट गर्ने वाला चाहिँ हुन्छ अलिक प्र्याक्टिकल चाहिँ हुन्छ अँ। प्र्याक्टिकल के अरे इन्फर्मेसन चाहिँ दिन्छ हुन्छ हो तर मलाई चाहिँ त्यो युजलेस लाग्यो होइन त्यो जीवन उपयोगी सिपहरू त्योहरू थियो अहिलेका केटाकेटी अनुसार त्यो बुक ठिक छ बाहिर के चल्छ भन्ने थाहा हुन्छ बाहिर जो घुमिरहेछ बुझिरहेछ समाजलाई त्यो अलि काम छैन तर अहिलेकोलाई ठिक छ फेरि पढ्न झ्याउ मान्छन् नेपालीमा हुन्छ त्यो इङ्ग्लिसमा भए राम्रो अझै राम्रो हुन्छ नेपाली बरु नेपाली सब्जेक्ट राख्दियो नेपालीमै पढ्छन् त्यो अरू सोसलहरूलाई सोसल इङ्ग्लिसमै राख अरू गर मन के भन्छ क्या सोसल जे थियो पहिला एज इट इज गराउने नै अनि त्यो अननेसेसरी मलाई त्यो अननेसेसरी के भनौँ बट आई एम स्योर त्यो काम त लाग्छ होला फर साइन्टिस्ट एन्ड अल एस्ट्रोनट्स होला त्यो लङ्गिट्युड ल्याटिट्युडमा त के हो म बुझ्दै बुझ्दैन सोसलको अनि त्यसमा आवर पास्ट ओ माई गॉड अहिले चाहिँ एउटा सब्जेक्ट चाहिँ घटाइदिएको रहेछ कुन मतलब के भन्छ 7 सब्जेक्ट भएछ क्या के भन्छ अरे 9-10 मा नि ए द्याट्स गुड घटेको चाहिँ राम्रो है तर परिवर्तन चाहिँ आइरहेछ आइरहेछ थाहा भएन अब कम्प्लिट अननोन हो म त फेरि अनि यो त अलिकति माथिको लेभलमा अलि एजुकेटेड मान्छे अलिकति यो रिलेटेड थाहा भएको मान्छे गयो भने चाहिँ अभियसली चेन्ज चाहिँ आउँछ लास्ट टाइम हाम्रो को हुनुहुन्थ्यो मिनिस्टर चाहिँ अहिले सुमना श्रेष्ठ नै हुनुहुन्थ्यो होला आई थिङ्क उहाँको पालामा चेन्ज भएको कि अहिले चेन्ज भएको खै सुमना श्रेष्ठ चाहिँ त्यत्रो सर्टेन टाइमको लागि मात्र भयो आउँछ धेरै उसलाई हुनु पाएन उहाँलाई चाहिँ हुनु भएन त्यति साल चाहिँ ओके लेट्स टक अबाउट फेस्टिभल्स गाइज ओके चाडपर्व चाहिँ तिमीहरूलाई कुन मनपर्छ लाइक एभ्री वान हेज देयर ओन फेस्टिभल्स मनपर्ने कसैलाई दसैँ मन पर्ला कसैलाई होली कसैलाई तिहार मन पर्ला कसैलाई के हुन्छ अरू के चैते दसैँ भन्नुहुन्छ के पर्व हुन्छ नि हाम्रो पनि आफ्नो माघे सङ्क्रान्ति अब हाम्रो मेन चाड भनेको दसैँ तिहार यस मेन सबैले मनाउने भनेको एउटै छ यस अरू फरक फरक हुन्छन् मगर दिवस के दिवस चैते दसैँ यताउता हुन्छन् सबै नेपालीले मनाउने भनेको दसैँ र तिहार त्यो मध्ये रमाइलो भनेको त्यसैमा हुन्छ अब अहिलेको हाल हेर्दाखेरि फिका फिका नै लाग्छ अलि सबै बाहिर गइसके अलि तालमेल मिल्दैन अब कहिले टिका लगाउने मिल्दैन कहिले के हुन्न त्यस्तै हुन्छ अनि रमाइलो चाहिँ हुन्छ खानपिन हुन्छ एक दिन रमाइलो चाहिँ हुन्छ त्यति नै हो मलाई पनि दसैँ तिहारै रमाइलो लाग्छ अचल दसैँ चाहिँ गाउँतिर रमाइलो हुन्छ सहरभन्दा हो अनि त्यसपछि पाहाडतिर हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि तिहार चाहिँ फेरि सहरतिर रमाइलो हुन्छ। मलाई त्यही लाग्छ उज्यालो बत्ती अनि देउसी भैलो त्यही मानचाडै भयो त्यही भएर सबैले त्यही दसैँ र तिहार चाहिँ रुचाउनु भयो By the way, I forgot one thing. Like, of course, people in our country also celebrate Christmas. I'm not Yeah, forgetting. sure. Christmas is सबैजना मनाउँछ नि even ईदहरू पनि like they are quite popular among people here in our country. क्रिसमस न्यू इयर New Year's the celebration हो. अब धेरै मनाइन्छ। आजकल त कन्सर्ट हुन्छ Concert culture त बाहिर डुल्यो भने रमाइलो छ भित्र बस्यो भने रमाइलो छैन त्यो चाहिँ अचल चाहिँ धेरै भित्र बस्छन् बाहिर जानुभन्दा बाहिर गयो भने रमाइलो चाहिँ हुन्छ त्यही हो Okay. So, other than your own community, like you guys belong from Brahmin community, है ना? तिमीलाई चाहिँ जस्तो अरूहरूको चाडपर्व चाहिँ like which community like really intrigues you in a good way? कस्तो interesting चाडपर्व मनाइरहेको भनेर हुन्छ नि अरूहरू जस्तो मलाई नेपाली कल्चर like it's really fascinates me. एकदमै राम्रो लाग्छ गुरुङहरूको पनि राम्रो नै हुन्छ एकदम राम्रो छ मगरहरूको पनि राम्रो हुन्छ by the way I also love that but you guys what do you think since you belong from a different community over here? अब मलाई पनि नेवार कल्चर चाहिँ अलिकति राम्रै लाग्छ किनभने त्यसमा भएको जात्राहरू त्यसपछि त्यो लाखे नचाउनेदेखि लिएर अनि तिनीहरूको जस्तो अथेन्टिक फुड आइटम्सहरू Oh my god, don't talk about that food. त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई नेवारी कल्चर चाहिँ राम्रो लाग्छ है मलाई एकदम फ्यासिनेसन चाहिँ लाग्छ सागरले अब सोच्दै जानुपर्छ तर रमाइलो चाहिँ नेवारी अनि थारू कल्चर थारू कल्चर पनि अर्को माघीहरू रमाइलो अल टुगेदर त्यही नै हो नेपालमा धेरै चल्ने भने नेवारी फेस्टिभल हो काठमाडौँमा सबै नेवार छन् यता नभए पनि अलिअलि छन् यता काठमाडौँमा भव्य हुन्छ क्यापिटल सिटी हुँदा पनि भक्तपुरतिर रमाइलो हुन्छ
बाहिर निस्किनुपर्छ अब रथहरू लिएर हिँड्या हुन्छन् रथहरू निकाल्ने के हुन्छन् हेर्न त गइए छैन म नि हेरेको छैन अब भिडियोमा देखेको कुरा हो मैले लाइभ भिडियोमा चाहिँ अलि राम्रै हुन्छ अँ अनि अब यता हामी भैरवतिर बस्ने तरिकाले चाहिँ मुस्लिमहरू धेरै छन् यहाँ अरूहरू गर्ने भने मुस्लिमहरूको रामजम चल्छ के चल्छ भर्खरै गयो रमझम त्योमा चाहिँ राम्रै हुन्छ हामीले देख्यो भने त्यही हो गुरुङ मगरहरू पनि हुन्छन् अब तिनीहरूका के हुन् राम्रोसँग थाहा छैन मरको त देखिन्छ मर्ने त्यही लोसार हामी अलि त्यसमा नभिडेको हुनाले केही थाहा छैन त्यो चाहिँ हामी तराईमा बसेको हुनाले गर्दा नि हामी चाहिँ थारू कल्चरसँग अलि रिलेटेड थारू चाहिँ रिलेटेड बडी नै रिलेटेड हाम्रो बुझ्ने थारू पनि बुझिन्छ भोजपुरी पनि बुझिन्छ हिन्दी पनि बुझिन्छ इङ्ग्लिस पनि बुझिन्छ नेपाली पनि बुझिन्छ सबै बुझिन्छ लगभग हामीले 5-6 वटा ल्याङ्ग्वेज बुझिन्छ यहाँ तर आई थिङ्क हाम्रो यही बुटोल भएर बुटोल स्पेसली बुटोल एरिया नै रूपन्देही भनौँ न एज अ होल चाहिँ मतलब त्यो हब लाग्छ चाहिँ मल्टिकल्चरको के होइन लाइक कस्मोपोलिटन सिटी भन्यो नि भयो काठमाडौँ लाइक इट्स प्रिड मतलब धेरै नेवारी नै भन्ने सुनिन्छ होइन तर यहाँ चाहिँ लाइक मैले चाहिँ सुनेको कि हाम्रो उसले आमालेको बुटोल किन भनेको बटौली सरी बटौली चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट कास्टको मान्छेहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर चाहिँ त्यो बटौली हो कि के भन्ने चाहिँ नाम सिर्जना भएको रे भन्ने सुनेको थिएँ त्यही भएर मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ यसको people may live in a very cosmopolitan city. So, okay, let's talk about life, okay, in general. I'm sure you all have regrets. We have some realization that came after so many experience with age. So, I really want to know, के तिमीहरूले के regret गर्यो? What you realized? What has been the learning? I have an experience here गरेर अब रिग्रेट चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ यसो पहिलाको डिसिजन चाहिँ त्यति बेलाको राम्रै थियो अहिले आएर नराम्रो भएको सिमिलर हेर्दाखेरि पहिलाको लागि राम्रै थियो त्यति बेला अवस्थामा दिमागले जे भेट्यो त्यही गर्यो त्यही हो कुरा सिम्पल्ली अब आउँदा आउँदा चाहिँ धेरै कुरा छुटेछन् नर्मल्ली हामी त्यस्तै न खेलमा राम्रो न पढाइमा त ठिकै हो एभरेज भनौँ होइन अब खेलकुद भयो न के भयो न म्युजिक भयो गिटार सितार के बजाउन आउने छैन त्यस्तै नै छ अब त्यो त्यति बेला त्यस्तो भएको कि सिक्न मन लाग्यो त्यो त्यस्तै गरौँ न भन्दा गइसक्यो यो अनि अब चाहिँ जे गर्न छ टाइममा गर्ने फेल भइन्छ फेरि गर्ने दोहोऱ्याउने त्यसमा सफल चाहिँ हुने प्रयास चाहिँ छ त्यति नै हो यो चाहिँ ठिक लाग्यो तिम्रो चाहिँ रिग्रेट र रियलाइजेसन्स लर्निङ्स मेरो पनि रिग्रेट भने रिग्रेटै त होइन तर एउटा प्रकारले रिग्रेट पनि हो किनभने अब त्यो बेलामा चाहिँ अब जस्तो कस्तो अब अमृतले भन्यो नि त्यति बेला न सिङ्गिङतिर गयो न गिटारतिर सिक्यो त्यो गिटार सिधा सिकेको भए टाइम पास गर्नु भए पनि हुन्थ्यो तर तिमी त हरेकमा पार्टिसिपेट गर्थ्यौ यार स्पोर्ट्समा त नै स्पोर्ट्समा त म हरेकमा पार्टिसिपेट गर्थेँ तर त्यसलाई चाहिँ अलिक अगाडि बढाइएन नि त अब त जहाँ पार्टिसिपेट गर्ने बेलामा पार्टिसिपेट गर्ने अब वर्षको एकचोटि पार्टिसिपेट गर्ने वर्षभरि चाहिँ अरू कुरामा घुलमुलमा परियो नि त म चाहिँ भलबाडी लिटिल प्याराडाइजमा पढ्थेँ कर्मे परबिन म अनिस 4 जना थियौँ सबभन्दा तेज दौड्ने म थिएँ हामी चट्टी खेल्थ्यौँ चट्टी भन्नाले टिममा 4 जना कतिजना हुन्छन् भाग्ने अनि ल्याउँदै पकड्दै राख्दै गर्ने अनि फेरि अर्को टिमले लगेर जोडसँग दौडेर आएर त्यहाँ भएर ट्याप्पा हातमा हानेपछि त्यो भाग्न पाउँथ्यो आफू छोपिन्थ्यो त्यसरी हुन्थ्यो अब त्यति बेला रमाइलै थियो खेलकुद भनेर खेलकुद हुन्थेन त्यस्तो अब खेलकुद जस्तै हुन्थ्यो तर रनिङमा तेज एकदम मोटो चाहिँ मोटो थिए एकदम खतरा तरिकाले दौड्थेँ म एउटा दाईसँग खेल्थेँ कि दाईलाई जित्ने प्रयास मेरो हुन्थ्यो दाईलाई पनि जितिदिन्थेँ मैले म सानो थिएँ अब फेरि सर प्यारामाउन्ट गएँ प्यारामाउन्टमा खेलकुदहरू सबै प्रोग्रामहरू हुँदो रहेछ हुन त लिटिल प्याराडाइजमा हुन्थ्यो हामी सानै थियौँ 1 सम्म पढ्यो त्यस 2 पछि प्यारामाउन्टमा गयो प्यारामाउन्टमा गएपछि खेलकुद चाहिँ लगभग ठुलो भइसकेको थियो अब खेलाउने पनि भए रनिङ हुन्थ्यो रनिङ रेस हुन्थ्यो यो 360 वाला रिले रेस हुन्थ्यो त्यस्तोमा लगभग फर्स्ट सेकेन्ड
आइन्थ्यो, अँ, जित्ने नै हो, मेडल आउने नै हो। अरू जो हाई जम्प साइ जम्प थाहा भएन, अँ। अरू यस्तो रनिङ सनिङ भनेर टप्ने चाहिँ हामी नै थियौँ। हाइट देखेर थाहा हुन्छ कतिको लङ डिस्टेन्स गर्छ भनेर। अहिले चाहिँ फेरि छैन, अँ, अहिले छँदै छैन। अब बच्चालाई पनि उ गर्न अब त्यो गइसक्यो, बानी गइसक्यो। अँ। सागरको त्यही के भन्छ रिग्रेट रियलाइजेसन्स अनि त्यसको लर्निङ्स। रिग्रेट भनेको त्यही के भन्छ अरे सानैबाट यो फिजिकल एक्टिभिटिजहरूमा नचाहेको कि त्यस्तो नपाएको हो कि हामीले त्यो हाम्रो बेलामा चाहिँ थिएन नि त त्यस्तो अहिले जस्तो एकाडेमीहरू जता पनि सिक्ने ठाउँहरू त्यो पनि ए त्यो सिक्ने ठाउँ हुँदैन, सिक्ने ठाउँ एकाडेमीहरू के भन्छ फुटबल त्यो के भन्छ अरे स्विमिङको लागि डान्स यिनीहरू भयो। क्रिकेट अनि यो के भन्छ अरे त्यस्तो धेरै थिएन। अँ, अब गर्न सक्यो भने स्कुलले पनि वर्षमा एकचोटि दुईचोटि त्योभन्दा धेरै गर्थेन अँ। अनि त्यस्तै रिग्रेट हुन्छ। एन्ड अल्सो के हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ त जस्तो त्यो स्कुलको रिच पनि भएन पनि त्यो ठाउँमा पाहाडको रिजनमा चाहिँ एउटा ट्यालेन्टेड विद्यार्थीले जो चाहिँ जुन कुरामा जुन फिल्डमा ट्यालेन्ट भए पनि त्यो अपर्च्युनिटी त्यो एक्सपिरियन्स गर्नलाई कि त्यो हुन्छ नि आई वुड चाहिँ त्यो एउटा हाई लेभलमा गएर त्यो यस्तो पनि नजर हुने रहेछ ओ दिज आर अल्सो द अपर्च्युनिटिजमा एक्सप्लोर गर्न पाउने रहेछ है यस्तो हुने रहेछ भन्ने त्यो हुन्छ नि त्यो नै नपाउँदा चाहिँ अलि उस लाग्ने कि फेरि होइन स्कुलकै अब प्रब्लम त भन्न अब स्टुडेन्ट जाने भने कि अब आफ्नो जति सक्छ आफ्नो प्यारेन्ट्सको कमी अनुसार त्यही लेभलको सुन्न भने चाहिँ त्यो स्कुलकै लेभल पहुँचै भएन भने त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुने कि ओके नै त्यस्तो के लाग्छ त्यसमा चाहिँ के भन्छ चिन्जान भएको ठाउँमा सजिलो हुन्छ कामहरू गर्नलाई त्यही नै हो। सो एक्सर्साइजहरू चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट लाग्छ लाइफमा? अब एक्सर्साइज चाहिँ राम्रो हो, गर्न चाहिँ गरिन्न होइन, राम्रो चाहिँ राम्रै हो। अब योगा हुन्छ होइन, अब माइन्डले फ्रेस गराउन छ भने योगा गर्दा त्यस्तो पुरा ह्यान्डसप साइड गर्न पर्ने जो एक्सर्साइज गर्न पर्ने भन्ने छैन। माइन्डलाई शान्त गराउन छ भने योगा गर्दा ध्यान गर्दाखेरि एकदम फ्रेस भइन्छ, दिमाग स्थिर रहन सकिन्छ। अनि फिजिकल पनि हुनपर्छ। अब दिनभरि 24 घन्टा सुतेर पनि काम हुने भएन। अब कि बिहान हिँड कि साँझ हिँड, अब दिउँसोमा गर्मी छ जे छ आफ्नो काम गर, जे छ काम गर, त्यही नै हो। पठाउँदै थियौँ क्या वाट अबाउट अब अहिले त फिजिकल फिटनेस त एकदमै इम्पोर्टेन्ट भइरहेछ। फिजिकल फिटनेस भन्दा पनि अहिले फिजिकल एपियरेन्स। Okay, now guys, let's segue into loneliness and depression. Basically, I'm talking about mental health. So, have you ever faced loneliness in your life? How did you tackle with it? Are you facing it right now? Some of your experience, please. अब त्यो लोनलीनेस भनेर केही छँदै छैन, आएको एक्लै हो, जाने एक्लै हो। You live by that philosophy, huh? त्यही भएर त्यस्तो कोही नहुँदा पनि लोनलीनेस फिल हुने। यो लोनलीनेस चाहिँ फिल कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि धेरै टेन्सन भएकाहरू, एकोहोरे भएकाहरू, घर बसिराख्नेहरू, बाहिर नहिँड्ने, टेन्सन धेरै लिनेहरू धेरै लोनलीनेसमा पर्छन्। Guys, you can guess who is the one. अनि लोनलीनेस चाहिँ त्यसै मान्छेलाई मात्र हुन्छ। अब म दिनदिनै घुमिरहेको हुन्छु, के गर्छु मान्छेसँगै हुन्छु म। लोनलीनेस भन्ने खासै हुन्न। घर बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ आनन्द चाहिँ लाग्छ, त्यो आनन्द चाहिँ लोनलीनेस होइन, मजावाला मस्त मजावाला loneliness हो त्यो मेरो। Like basically what I'm talking about, like for me, I think what loneliness is when you're not able to express your opinion with somebody, where you're not sharing your inner thoughts. Basically, you are not quite comfortable with a lot of people. What do you think? Basically, when we meet or greet, how are you, buddy? And basically, our first answer would be, I'm fine, thank you. Because especially me, if I say like I'm not okay, will that person listen to me, or he is willing to listen to me? If you will believe what I say also, if you will get it, and then you end up being like, okay, maybe nobody knows me, or so on. And jati hamra आफ्नो emotions haru, आफ्नो opinions haru व्यक्त गर्न पाउँदैनौ,
I think the more we get depressed and in our own zone, can we use social media platform as an escape, but we end up into that loophole of depression again. So yeah, that is what I think. What about you? त्यस्तो लोनलिनेस भनेर लोनलिनेस चाहिँ हुन्न, तर अलिकति होम सिकनेस चाहिँ अलिकति बाहिर भइयो भने होम सिकनेस चाहिँ हुन्छ कि फ्यामिलीसित भएको भए अब केही खाँदाखेरि पनि हो यो फ्यामिलीसित बसेर खानु भए यसको एक्सपिरियन्स अलग्गै हुन्थ्यो होला। अनि फेरि कस्तो भन्दाखेरि अब अरू अरू साथीहरूको सर्कलमा नयाँ नयाँ फ्रेन्डको सर्कलमा बस्दाखेरि चाहिँ पुरानो फ्रेन्ड सर्कलहरूको चाहिँ एकदम उस हुने के कस्तो मिसिङ भयो जस्तो हुने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। तर त्यस्तो लोनलिनेस डिप्रेस्ड भनेर चाहिँ म आजसम्म त्यस्तै भएको छैन। What about Sagar? लोनलिनेस चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। बाहिर बाहिर हुन्छु म नि, त्यस्तो के भन्छ अरे एकान्तमा बस्ने मान्छे पनि होइन र फ्रेन्डली छु, त्यही भएर के भन्छ साथीभाइहरू बनिराख्छन्, त्यस्तो के भन्छ लोनलिनेस चाहिँ छैन। And also, like a lot of times, we hear in our society that okay, somebody committed suicide because she was taking depression pills or things like that. But there are also a lot of things beside depression, especially now in Nepali society. Depression has become a common thing. Like if anything that has to do with mental illness, they stamp it like it's a depression. But there are other, you can have anxiety, you can have migraines, you can have different, there are different terms and condition, ADHD and all. बट अहिले चाहिँ हाम्रो कसरी एकदमै कमनली एउटा हुन्छ नि लाइक एक्सक्युजकै रूपमा कि स्केपिजमको रूपमा विदाउट ह्याभिङ द आइडिया अफ एनिथिङ अबाउट मेन्टल इलनेस डिप्रेसन भएर मरेको छ भनिन्छ होइन। तर आई थिङ्क द people in our society still don't know what depression exactly is, and that is only understood by someone who is suffering through it. And there are so many people who have committed suicide because they have felt depression. Sure. Right? अब त्यो चाहिँ वनको बाघले खाओ नखाओस्, मनको बाघले खान्छ भन्ने कुरा हो यो। यो लोनलिनेस डिप्रेसन हुने भनेको टेन्सन धेरै लिने, ओभर थिङ्किङ गर्ने, त्यस्ता मान्छे एक्लै बस्ने, धेरै नबोल्ने खालकालाई छिटो पकड्नेवाला रोग हो यो। But I don't think us as a human, like there is also a taboo related to mental illness, and we are not able to humanize what mental illness is. मानवता भन्छ भनौँ, तर त्यो मानवता नै देखाउन सकेको छैन कि जस्तो मेन्टल इलनेस भएको कस्तो डिफ्रेन्ट पागल हो भन्ने हुन्छ नि। लाइक इभन वेन आवर पेरेन्ट्स गाली गर्दा पागल भन्छस् कि दिस द्याट द्याट्स ओके, वी टेक इट एज अ जोक, we understand. But as a civil person, as an educated person, this generation, I think we need to be really, really concerned regarding just to one over, like you can't use that word too often anywhere, very casually. This is used there is a one person who is suffering a lot through that, and we don't know who that person is. Internally, like for example, I might be going through something, but I don't express it because I feel like why should I let the world know about me? What if they start judging me or backfiring me? Just to the thoughts are. I think us as a human, we need to give that platform. Okay, friend circle and if I'm feeling through something, I think it's immediate friends or family members. We need to give that safer space. Okay, come on, let's what happened. So if we express more, then only we come to the solution. And I often see like they don't really interact with family members. Like if there is a dinner table conversations or anything, one go take their food and go to their room and just start eating alone, and this specific conversation but they don't participate in family conversation or anything. Like if there is family function or this that they a lot of time they they isolate themselves from that. So why is that? Stones like early today's generation of kids and also people of our age who are doing that. Is it parents who are not giving that safer space or not hearing their opinion, or is it just them who want to just isolate themselves? यस्तो कस्तो भन्दाखेरि यो आफूमा पनि भर पर्ने कुरा होइन। अनि के हो भने जस्तो इफ यु हेभ एनी प्रब्लम, यदि त्यो तिमीले अरूसित सेयर गरेनौ भने त्यो आफूभित्रै राख्यो भने तिमीलाई आफूभित्र जे नलेज छ त्यो मात्र तिमीलाई थाहा हुन्छ। त्यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने तिमीसित वान वे मात्र हुन्छ। तर
तर यदि तिमीले त्यो फ्यामिलीसित कम्फर्टेबल छैन त्यो प्रब्लम भने चाहिँ फ्यामिलीसित छैन भने आफ्नो क्लोज फ्रेन्डसित चाहिँ यस्तो यस्तो भयो यो प्रब्लम भयो के गर्ने होला भनेर एउटा राय सल्लाह लेख्दाखेरि चाहिँ उसकोबाट एउटा नयाँ उस आउन सक्छ। अनि त्यो गर्दा चाहिँ तिम्रो प्रब्लमको चाहिँ एक्ज्याक्ट सल्युसन के हो त भनेर चाहिँ 2-3जनासित डिस्कस गर्दा त्यसको एउटा प्रपर सल्युसन आउँछ जस्तो लाग्छ। अब त्यो भित्रभित्र आफैले भित्र गुम्छ भने फ्यामिलीसित पनि कन्भर्सेसन नगर्ने, फ्रेन्डसित पनि कन्भर्सेसन नगर्ने, अब तिमीलाई मात्र थाहा भयो कि त्यो कुरा कि तिमीलाई के भइरहेछ त त्यो बाहिर एक्सप्रेस गरेको बल्ल तिमीले त्यो प्रब्लमको सल्युसन पाउँछौ। अब त्यो आफूलाई मात्र थाहा छ, भित्र मात्र दबाएर राखेछ अनि ओभरथिङ्क गरिरहेछ त्यही कुरा लगेन सो पिपुल गेट डिप्रेस्ड। If you start sharing your problem with your friends, if you are not comfortable with your family, you could share it with your friends. So like if you do so, then I don't think like this generation will also face this problem like depression and stress. अहिलेको जेनेरेसनको मेन प्रब्लम जो के अरे प्यारेन्ट्सहरूसँग सेयर नगर्ने जो के भन्छ अरे प्यारेन्ट्ससँग प्रब्लम सेयर गर्न सकिन्न, साथीसँग सकिएन भने पनि दाजु दिदीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि त्यही फेसबाट जानुभएको नि त। अहिले के अरे कतिको पो डिफ्रेन्ट हुन्छ र त्यही 6 वर्ष 7 वर्षको पो डिफ्रेन्ट हुन्छ, धेरैमा डिफ्रेन्ट भयो भने। अनि उहाँहरूले इजिली बुझ्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले के भन्छ अरे बाबुआमा साथीभाइहरूलाई नि बुझाउन हेल्प गर्नुहुन्छ। अनि दिदी दाइहरूले के भन्छ अरे मेरो भाइलाई यस्तो छ ख्याल गरेछ है भनेर साथीहरूलाई भनेर अनि सबै सल्युसन त्यही हो, सेयर गर्नु पर्यो, एक्सप्रेस चाहिँ गर्न सिक्नु पर्यो। अमृत मेरो भनाइ चाहिँ लगभग अहिले चाहिँ केटाकेटीलाई हेर्दाखेरि लगभग अडोलेसेन्समा लागेपछि इन्ट्रोभर्टै हुन्छन्, लगभग इन्ट्रोभर्टै हुन्छन्, साथीसँग चुइया हुन्छन् होइन, साथीले साथीलाई बुझ्छ त्यति बेलाखेरि खतरनाक हुन्छन्। फेरि हाम्रो देख्दा सोझो हुन्छन्, खतरनाक हुन्छन् केटाकेटीहरू हामीलाई थाहा हुन्छ त्यसो साथीलाई भन्यो भने पुरै काट्ने आउँछन् त्यस्तो हुन्छन् अचौका होइन। अहिले फेरि के पनि छ त्यस्ता त फटा भइहाले, तिनीहरूलाई डिप्रेसनले छुने कुरै हुन्न, जो कुरै हुन्न तिनीहरूलाई डिप्रेसनलाई छुने भने एक्लै लगभग इन्ट्रोभर्टै सानैदेखि नबोल्ने यस्तै मान्छेलाई मेन्टल हेल्थ अलि अहिले गएको मेन्टल हेल्थ अलिक कम है कि अलि स्ट्रङ नभएकै हो, लाइक इजिली हट हुने। त्यो फेरि यस्तो हो कि कस्तो भन्दाखेरि बच्चालाई सानैबाट सोसलाइज गर्यो भने त्यो त्यही अनुसार सोसाइटीमा घुलमेल हुन्छ, त्यसले इन्टरेक्टको कसरी गर्ने, मान्छेसित नयाँ मान्छेसित कसरी बोल्ने हो, नयाँ मान्छेको कुरा पहिला सुन्ने, त्यसपछि त्यसलाई एनालाइज गर्ने, राइट कुरा के हो त लिने, रङ कुरा के हो त फाल्ने, त्यो बल्ल बुझ्छ। अब अहिलेको बच्चाहरू सोसाइटीमा इन्भल्भै हुन्न अनि सोसाइटीमा इन्भल्भ नभएपछि त्यसलाई त्यो प्रोसेसै थाहा हुँदैन, त्यसले गर्दा अब कोठाको कोठा अनि त्यसपछि त्यो आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलसित अनि बाहिरसित मात्र हुँदाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रब्लम चाहिँ उस गर्न मिलेन कि अहिलेको उसहरूलाई चाहिँ प्रब्लमले धेरै ह्याम्पर गरिरहेछ। So Sagar is here to bid us a goodbye since he has got a call from someone immediate family members. So he has something to do and go and meet his family. So we are bidding him a goodbye. So Sagar, thank you for coming. I really appreciate your effort. Thank you so much for putting your opinion, Sagar. Thank you. Jai Nepal. Always have a great day. Right now we have Vijay joining with us for today's podcast. So we would like to welcome Vijay. Thank you for coming. So since you have missed so many since you have missed so many questions earlier due to your lack of presence, so I'm gonna answer some few questions. So first, why don't you introduce yourself to the audience? So मेरो नाम चाहिँ विजय कोइराला, म चाहिँ अहिले भैरव क्याम्पसमा बिएससी सिएसआईटी पढ्दैछु र अहिले चाहिँ ग्राफिला टेक्नोलोजी नामको कम्पनीमा चाहिँ एज अ मार्केटिङर काम गरिरहेको छु। Wow, yeah, that's very great. And since we are in New Year 2082 and today is 6th of Vaishak, we are just 6 days old. Is there any new resolutions for 2082? केही छैन,
केही छैन. Just go with the flow. Sorry, what? Just go with the flow. Oh, go with the flow. Okay, that's really good. So coming to the serious point, like especially from हाम्रो विजय कोइराला, okay, who I consider the like Serious point नभयो. POV. POV चाहिँ matter गर्ला. So okay, right. And so what do you feel about the current situation of our country? ठिकै छ त होइन जे गइरहेछ ठिक छ. अब सिचुएसन थाहा छ सबैलाई के चलिरहेछ होइन, पोलिटिकल सिचुएसन, फाइनेन्सियल सिचुएसन, सबै कुराहरू. त्यसमा तर्क राखेर नि के गर्नु, सुनिदिने कोही होइन, बुझिदिने कोही होइन. Okay, it means you think that country can run with one less opinion. Okay, fine. Okay, what do you think about government jobs? तिमीलाई कसैले भन्नुभयो like सरकारी जागिर खानुपर्छ बाबु भन्नु with your families or from your loved ones? Has someone recommended you? के लाग्छ तिम्रो विचारमा सरकारी जागिर खाने चाहिँ हो राम्रो हो कि हो कसो? अलिकति चतुर छ होइन, दिमागले ठग्न जानेको छ भने सरकारी जागिर खाने हो, होइन भने वेस्ट अफ टाइम हो. वाह, this answer is brilliant है ल. त्यही हो. त्यही अरू के भन्न छ भने you would like to add anything? Okay, next, the education system of our country. ठिक छ. You feel like हामीले जे भइरहेछ जस्तो एजुकेसन सिस्टम होइन कि, एजुकेसन सिस्टम ठिक छ होइन, तर त्यो जसले चलाइरहेछ नि त्यो चलाउने मान्छेको सिस्टम ठिक छैन कि. meaning the लाइक एजुकेसन सिस्टम ठिक छ, द सिलेबस जुन डिजाइन गरेको छ त्यो ठिक छ होइन, तर त्यो सिलेबस जसले पढाइरहेछ त्यो पढाउने मान्छेको क्वालिफिकेसन छैन नि त, जति हुनुपर्ने जुन वेमा पढाइनु पर्ने त्यो छैन नि त. ठिकै हो. पत्रकारलाई उत्तर दिए जस्तो फिल भइरहेको. And what do you like, which is your favorite festival? Like Kecha, one of the most precious festival you celebrate every year. एभ्री इयर होइन, तर रिसेन्टली बर्थडे. Birthday? When is your birthday, by the way? 5th of October. And you turn? 21. Great. So, okay, let's be a little more serious and professional, okay? So, are there any things that you regret today or realize at this age? Nothing, no regrets. Okay, fine. रिग्रेट किन गर्ने हो र, के कुरामा रिग्रेट गर्ने हो र, रिग्रेट गर्ने कुरा नै छैन. ठिक छ. Okay, fine. And what about loneliness? Have you ever felt loneliness? Or have you ever been misunderstood in family or with friends? Or let's say, like, you know, a lot of time, you know, they don't understand your kindness or your intentions, but they judge you quickly. This खालको केही भयो? म मोस्टली एक्लै हिँड्ने मान्छे हो कि, लाइक त्यो ग्रुपमा हुँदा पनि एक्लै हिँडेर आउने मान्छे हो. लोनलिनेस त खासै एफेक्ट चाहिँ पार्दैन. एक्लै हिँडिसकेपछि त्यो जजमेन्टल थट पनि आउँदैन नि त. कोहीसँग हिँडिरहेछ ब्याकअप हेर्नु त्यो थट त आउँछ नि त, केही कुरा गर्यो भने यो मान्छेले केही न केही त सोच्ला भन्ने हो. एक्लै हिँड्ने चाहिँ मतलब छैन. And have you ever been misunderstood? Sorry? Misunderstood. त्यो त कति छ. Like any example दिन सक्छौ कि? एक्जाम्पल त गाह्रै छ यार, अलिकति पर्सनल लेभलमा छ, त्यो चाहिँ अलि नभन्नु होला हैन. Okay. त्यो धेरै छ. It means there are many. Okay. So what is that uniqueness about you that you stand against the world? के छ हौ जस्तो छैन होला हौ. Uniqueness के छ? म त देख्छु you have uniqueness. छैन होला जस्तो कि. There is. So you guys, what do you think? उसको uniqueness? भन न केटाहरु यार, भन न. इनको युनिकनेस हामीले भन्ने नि त. धेरै सिरियस न हो. Please now don't try to be. व्याख्या गर्न नि सकिँदैन. युनिकनेस भएको मान्छे यति धेरै के भन्छ अब त्यो भएको मान्छे त अब कोही पनि छैन. के भन्छ, I don't have that words to describe his uniqueness. त्यति हदसम्म युनिक छ कि
टेलेन्ट विथ एउटा त भन न के छ त युनिक त्यस्तो Okay, he's saying something if you don't have some. टेलेन्ट विथ हावानेस Talent with awareness. But I think मलाई विजयको एउटा युनिकनेस छ हि इज भेरी क्रिएटिभ इन म्याथ है you know that you obviously I have always considered Vijay someone like who has that X factor in him, है ना? हामी भन्दा चाहिँ तर एउटा मलाई यस्तो नन क्रिएटिभ फिल्ड जसमा क्रिएटिभ बनाइदिरहेको थियो हो त्यो कि होइन मैले त्यो क्वेसन जस्तो यो क्वेसनमा मैले यो अनुसार सोच्नु र उसले त्यो क्वेसनलाई त्यो अनुसार सोच्नुमा नि क्रिएटिभिटी हो कि त्यो थट प्रोसेसको फरक हो नि त क्रिएटिभ कहाँबाट आएर थियो ल क्रिएटिभ त भयो नि कसरी? अब जस्तो हेर यहाँ हेर अब एउटा क्वेसन चाहिँ A+B होल स्क्वायर गर्नु मैले त्यसलाई अर्कै गरेर सोचौँ र तिमीले क्रिएटिभ वेमा त्यसलाई एनालाइज गर्ने कुरा सोचौ होला याद गर्ने कुरा सोचौ होला त्यो क्रिएटिभिटी डिफ्रेन्ट भयो नि त ठिक छ मान्दियो मान्छे होइन मान्न पर्यो ल ल ल दिप मलाई चाहिँ बेचेको युनिकनेस के लाग्छ भन्नातिर चाहिँ द्याट हुन्छ नि लाइक मान्छेले जे सोच्छ बट आई एम वाइ एम खालको बिकज वी हेभ सिन इन स्कुल अल्सो लाइक द वे टिचर अल्सो युज टु डोमिनेट हिम हुन्छ नि लाइक कस्तो मतलब हुन्छ नि लाइक दे आर नट दे डिडन्ट ह्याभ भेरी नाइस थिङ टु से अबाउट हिम होइन तर बट देन अल्सो हि हेज प्रुभ रङ देम इन मेनी वेज एन्ड टुडे हि इज डुइङ ग्रेट आई मस्ट सी हेज इभल्भ एज अ पर्सन ओके युनिकनेस चाहिँ त्यो यस्तो बेलामा के रिएक्सन दिने नै थाहा हुँदैन ओके यस्तो बेलामा अलिकति साई हुने होइन अलिकति गर्ने Okay. Okay, now this is the question to all of you. बल्ल पारे Okay, let's talk about the relationships. रिलेसनसिप Relationships with your family, with your friends, and with your life partners. Okay. So, what are your relationship like? Why don't you start with friends, with families, and if there is any partner, then you'd like to say something. मेरो फ्रेन्ड्स फ्यामिली सबैसँग राम्रो छ Mm. मेरो एउटा हेटर पनि छैन एउटा पुरै मन पराउने पनि कोही छैन म नर्मल मान्छे नर्मलै छ त्यही हो मेरो पनि त्यही हो फ्यामिलीसित फ्रेन्डसित पनि त्यही हो अब पार्टनर त अहिलेसम्म छैन अब त्यही बनाउन खोजिरहेको बन्दिने पैसा बनाउनु खोजेको त होइन अथवा अब त्यो प्रोसेस हो त्यो अब त्यो बनाउँछु भनेर हुने कुरा पनि होइन त्यो चिज भनेको अचानक हुने हो त्यो त्यसरी हो मैले बनाउँछु भनेर हुने पनि होइन अब उसकै कुरा गर्दा उसले हामीले जबरजस्ती लगाएर बनाइदिएको त्यो हो कि होइन त्यो हो नि त्यो त हो अनि त्यस दिन हामीले आँट नगरेर उसलाई त्यहाँ नपुऱ्याइदिए भए त्यो अहिले यो हुँदै हुन्थेन होला अनि कहाँ पुगिसक्यो आइसक्यो मेरो कुरा आइसक्यो यहाँ अरू बोल्न फल Yes, say you. अरू बोल्नु मेरो कुरा आइसक्यो क्या नेक्स्ट क्वेसन अब Yeah, well, I didn't understood anything. तिमीले के बुझ्यौ? Like, I'm talking about family. What यहाँ आइसकेपछि तिम्रो मुखबाटै सुनौ भयो यस्तो भन्न खोजेको मैले चाहिँ लाइक how often you talk to your family members? Like, do you participate in conversation with the family members, or do you hear their opinion, or you keep your opinion to them? Anna? So, what's your relationship in that way? Like, how comfortable, how friendly you are with your family? फ्यामिलीसँग रिलेसन त ठिकै छ चलिरहेको छ कुरा सुन्ने हो So, okay. Are there any moments like you have stand against your family, like in something? Okay, you have always obeyed. कन्फिडेन्स पनि छैन Oh. मेन कुरा Mm. होइन किनकि त्यो कन्फिडेन्स आउनलाई आफूले केही गरेर देखाउनु पर्यो नि त्यो ठाउँमा त पुगेको छैन नि त त्यही भएर नि त्यो फ्यामिलीको अगेन्स्टमा जाने कन्फिडेन्स चाहिँ अझै डेभलप भएको छैन कि Oh. अहिलेको टाइम भनेको ओपिनियन सुन्ने कुरा सुन्ने Not that family को against में जानु पर्छ भन्ने त I'm saying to the audience. कुनै कुराहरू हुन्छ Yes, लाइक yes. फ्यामिली डिसिजन Disagree भनौँ न. फ्यामिली डिसिजन अब के एउटा कुरा भइरहेको हुन्छ त्यसमा आफ्नो डिसएग्री त हुन्छ होइन तर त्यो डिसएग्रीमेन्ट प्रुभ गर्नलाई पनि त आफूले सक्नु पर्यो नि त Yes. आफू डिसएग्री छु तर त्यो प्रुभ गर्न नसक्दासम्म त त्यो चुप लगाएर बस्नु पर्यो नि त जुन सकिन्छ त्यो कुरा गरिन्छ त्यही हो Okay, let's segue into love. Okay. Okay. So first of all, I really want to ask you all, like, no love on this one. Like, what is love? And how it has shaped you. Like, love could be anything from your friends, from your like
female best friend, or it could be from teachers or anybody. So how it has shaped you to become the person that you are today? लभ चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट टाइप्समा हुन्छ Mm. अब आमाको लभ दिदीको लभ भाउजूको लभ Mm. गर्लफ्रेन्डकै लभ Mm. स्कुलवाला अपडेट छुट्याएको अझै त्यो सोसलको एन्सर छुट्याएको अझै त्यो सबै Brief लभ explanation. चाहिँ धेरै प्रकारका हुन्छन् होइन Mm. लभ चाहिँ एक प्रकारको एउटा मान्छेसँग केही मिलाप मनको मिलाप जस्तो त्यही नै हो मन मिलाप मात्र होइन क्या मनमुटाप पनि मागेर मनमुटाप मिलाप बिछोड घृणा जे छ भयो भने सबै त्यही हो लभ हो त्यही कारणले सब ठिक छ मेरो विचारमा पनि त्यही हो with a connection between two solid love. कस्तो मजी कसैलाई राख्या के भने अब कस्तो अब अहिलेसम्म अब फ्यामिलीको लभ भइहाल्यो त्यो अब पाइराखेको छ महसुस गरिराखेको छ अब फ्यामिलीको सित एउटा छुट्टै कनेक्सन छ त्यो एउटा लभ भयो अब पार्टनरसित चाहिँ अहिलेसम्म त्यो महसुस गर्ने छैन अब फ्रेन्ड्स पनि अब फ्रेन्ड्सवाला लभ पनि छ होइन अलग्गै छ अब त्यो लभ फेरि अब अलग्गै छ अब त्यो पार्टनरवाला लभ अब अलग्गै होला हरेक लभमा डिफरेन्स डिफरेन्स छ लिमिटेसन्स हुन्छ त्यो लिमिटेसन होइन डिफरेन्स केही कुरा सिमिलर हुन्छ सपोर्टको कुरामा फरक हुन्छ अनि चेन्जेस ल्याउने कुरामा फरक हुन्छ जस्तो अब कुनै चिज अब तिम्रो लाइफ पार्टनर जो अब गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड जो अब हस्बेन्ड वाइफ होला तिनीहरूले चाहिँ दिँदाखेरि अब चेन्जेस पनि आउँछ होइन के हो उदिँदा भने के दिँदा राय दिँदा उनीहरूको अनुसार चेन्जेस उनीहरूले गर्दा पनि चेन्जेस आउँछ भन्न खोजेको यस्तो के केही कुरा आफू चेन्ज हुनुपर्छ केही कुरा उनीहरूको लागि चेन्ज हुनुपर्छ हो त्यही मेन कुरा त्यो हो And change is the only constant. त्यो चाहिँ त्यही हो And also, like, do you have any crush? What's your crush? पहिलेको रस चाहिँ आमा लास्ट त्यही डिप्लोमेटिक एन्सर आयो Don't be different. Don't try to portray yourself as this. Sojo man. Like, say something. Do you have a crush? क्रस भनेर छैन केटीहरू देखे हेरिन्छ Okay. Like, it means you get attracted for sure. कोही राम्रो मान्छेबाट केटा केटीमै एट्र्याक्ट भएको राम्रो केटा केटामा भएको नराम्रो एट्र्याक्सन यस्तो हो क्या Please, guys. No, like, love is love. You can do with anybody. अनि यो कुरामा नो अफेन्स होइन तर पर्सनल कुरा हो पर्सपेक्टिभ हो Yes. इन्डिभिजुअल पर्सपेक्टिभ राख्नु पाइहाल्यो नि Yes. Yes. राइट टु फ्रिडम छ राइट टु स्पिच छ अबेरले भनेको कुरा क्या हेरेको केटी किन देखेको केटी हेरिन्छ भन्ने हुन्छ नि त राम्रो मान्छेदेखि चाहिँ अडमायर गर्न नपाउने But there is a huge difference being admire or to be attracted is different thing. Like I can see if I want to admire, I would say like, okay, you are looking dashing, you are looking good. But attraction is like a different thing. त्यो भन्ने चलन चाहिँ छैन त्यो भन्ने चलन छ तर केटाहरू बिच त्यही हो केटाहरू बिच राम्रो देखिन्छ छैन फोनलाई केटी राम्रो देखिन्छ आज त्यही हो आँखामा बस्ने मात्र हो मनमा हुने मात्र हो त्यसो भए हाम्रो ब्याचबाट कोही थिएन तिमीहरूलाई जस्तो लाइक ब्युटिफुल लाग्ने एट्र्याक्टिभ लाग्ने थियो किन यस एन्ड नो आई ओन्ली निड आन्सर यस एन्ड नो यस अब रूपको अनुसार हेर्दाखेरि ठिकठाक थिए सबैजना सबै राम्रो थिए म पनि त्यही भन्छु सबैजना होला एग्री गर्दै गर्दै अब बेमारहरूसँग ठ्याक्कै साथी हो अब बेमार त्यस्तो परे छैन सबै राम्रै छन् अहिले सबै त म भन्दै म चाहिँ कसैसँग काम परे मात्र बोल्ने मान्छे भएर केही छैन नाम त नभएको तर सबै चाहिँ त्यही हो राम्रोलाई राम्रो भन्नु चाहिँ नराम्रो नराम्रो भन्ने नि उनीहरूको मुखन्दरी पो भन्नु भएन त कसो कुरा गरेर तिनटैले दाजु
Okay, what are the red flags in love? And what are the green flag too? फ्ल्यागको कन्सेप्टै बुझेन Red flag like basically. रातो डब्बा रातो झन्डा माओवादी र काङ्ग्रेस भन्नु जस्तै कि एमाले र काङ्ग्रेस Now don't be too political, guys. फिर घर घर में politics. स्टार्ट गर्नु देश Yes. विदेश घुमेर आएको मान्छेबाट सुन्नु हो रेड फ्ल्याग व्हाइट फ्ल्याग यस्तो वालामा नजाम होइन त्यो युआर माउन्टेन गाई कि बिच गाई भने जस्तो यस्तो हो कि हरेक मान्छेको त्यो सोच्ने तरिकै छुट्टै हुन्छ नि सबैको इन्डिभिजुअल थटै छुट्टै हुन्छ त्यसले पनि फरक पार्ने कोहीसँग कुरा मिल्छ कोहीसँग मिल्दैन हुन्छ कोहीसँग कुनै कुरा मिल्छ यस्तो यो रेड फ्ल्याग ग्रिन फ्ल्यागमा चाहिँ के भने अब जस्तो अब अभियसली ब्युटी अहिलेको आँखाले पहिला सुरु देख्छ ब्युटी ग्रिन फ्ल्यागै भइहाल्यो लभको लागि हेर्ने पहिला सुरु त मुखै हेरिन्छ नि जसले पनि त्यो ग्रिन फ्ल्यागको ब्युटी नै भइहाल्यो अनि त्यसपछि अब अरू ग्रिन फ्ल्याग त अब यस्तो हो जब तिमी कम्युनिकेट गर्दै जान्छौ त्यो मान्छेसित तब ग्रिन फ्ल्यागहरू चाहिँ बल्ल अरू ग्रिन फ्ल्याग थाहा हुन्छ कि कतिको ट्रस्ट वर्दी छ त्यसपछि कतिको कम्युनिकेटिभ छ अनि कतिको चाहिँ सोसल छ त्यो मान्छे सोसलाइज छ होइन अनि कतिको के भन्छ फ्रेन्डली छ कतिको हेल्पफुल छ यो कुराहरू ग्रिन फ्ल्याग हो अब रेड फ्ल्यागमा त अब कतिको एग्रेसिभ भइहाल्यो कतिको यस्तो पनि हुन्छ कि कुन कुरामा एग्रेसिभ अब कुन जस्तै कुरामा एग्रेसिभ पनि हुन्छ फेरि है कुनै कुरामा एग्रेसिभनेस राम्रो अब केटी मान्छे रिसाउँछ नि त्यो सबैलाई थाहा हो कुनै त्यो अब त्यो कुनै कुरामा एग्रेसिभनेस राम्रै हो राम्रै हो सबै कुरामा रिसायो भने त त्यो भएन अब जस्तो जेन्युन कुरामा रिसाउने अब केटीको नेचर त रिसाउने नै हुन्छ नि त यो फ्रेम यो पाटो मलाई काटे त्यही भएर त्यो हो त्यो म एग्री गर्दिनँ है यो कुरामा होइन यस्तो हो मैले भन्नु त्यो रिसाउने भने त सबै कुरामा राइट टु स्पिच राइट टु स्पिच त हो तर अरूलाई फसाउनु भयो भने त सँगै बस्यो उसलाई अरू कुराको टेन्सन होइन कि म फस्छु भन्ने कुरा मात्र हो किनकि मैले जेन्युन कुरा भनिरहेको नि त त्यही भएर अब त्यही हो अब कतिको एग्रेसिभ छैन अब मेन कुरो त उसित कतिको भन्नु कनेक्टेड हुन सकिन्छ भन्ने कुरा अब जो मान्छेसित तिम्रो सोल कनेक्टेड हुन्छ उसित अभियसली यु कुड हेभ लभ राम्रो देखिने एउटा व्यवहारबाट हुन्छ एउटा मुखबाट हुन्छ हो धेरैमा एउटै मान्छेले राम्रा केटीहरू दिनदिनै देख्छ भने त्यसले व्यवहार गर्नुपर्छ सही हो कसैले राम्रो देख्यो भने त झुकिन नि सक्छ फेस मात्र देखाइन्छ व्यवहारमा छैन त्यही अनुसार जानुपर्छ मैले त्यही भन्दा पहिला सुरु ब्युटी हेरिन्छ त्यसपछि अरू ग्रिन फ्ल्याग खोज्नलाई त कम्युनिकेसन नै भयो कि अब जति कम्युनिकेट गर्दै जान्छ त्यति तिमीलाई ग्रिन फ्ल्याग उसको रेड फ्ल्याग थाहा हुन्छ Basically internal beauty भन्न खोज्छु इन्टरनल ब्युटी यता एक्सटर्नल ब्युटी त आजकल त एक्सटर्नल भन्दा नि इन्टरनल ब्युटी हेर्नु पर्यो क्या But do you think are those internal beauty कुरा गर्यो like are those people still available like because a lot of times आजकलको जमानामा त सोच मान्छे पाउन एकदम जोखमाया पाउन त गाह्रो हुन्छ भन्छ नि हैन सो you agree or not के गाह्रो छ नपाइने जो हो कि के हो हैन यस्तो गाह्रो छ अहिलेको यो मोडर्नाइजेसनले गर्दाखेरि अहिलेको यो सोसाइटीमा भएको चेन्जेसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ अब त्यो अर्कै भर्छन् मान्छेहरू होइन तर ट्रु लभ छैन आजकलको सोझी केटीहरू हुँदैनन् यो यस्तो हुँदैन भन्ने चाहिँ छैन छन् किन छैनन् छन् त छन् अब त्यो अरू त्यस्तो अब त सोझी केटीहरू छन् ट्रु लभ पाइन्छ अहिले पनि पाइन्छ किन नपाइन पाइन्छ We agree. You also agree. Okay. I should agree यो कुरा So love He must agree. it means you don't agree. No, no. I must agree. He must agree. But there is a huge difference being like I must agree or I agree with the difference. No, there is a vast difference, but you should say I agree. Then I must agree. no, I should and I must agree. He agreed already, but he must agree. That is the point. Okay, fine. So of course, I'm in Nepali society, so we do live in a very skeptical society. Yeah. There are many things that we don't like, but somehow we still become part of it. Society को के कुरा चाहिँ तिमीलाई मन पर्दैन त्यो केही छ कसलाई के भन्नु अरूको कुरा काट्ने
यही हो सोसाइटी अहिले त त्यही हो सबभन्दा खत्तम बानी भनेको एउटाको पछाडि अर्कोले कुरा काट्दिने यो सबभन्दा खत्तम बानी हो कस हल्लाले गर्दा अँ त्यो हल्लै भयो सिचुएसन चाहिँ अरू हुन्छ अरू हुन्छ शङ्काले लङ्का चलाउँछ त्यही हो तर फेरि यस्तो अब जो हल्लाले गर्दाखेरि जुन त्यो हल्ला जसको हल्ला गर्ने नि त्यो मान्छेलाई कति कन्सिक्वेन्सेस उस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसलाई कति उस बिहोर्नु परेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई मात्र थाहा हुन्छ त्यो हल्ला गर्ने मान्छे त हल्ला गरिदिन्छन् हावामा तर कुनै पनि कुराको डेप्थमा गएर त्यसको त्यो हो कि होइन भन्ने थाहा नभइकन त्यो पछाडि कुरा काट्नु चाहिँ एकदम यो चाहिँ सोसाइटीको सबभन्दा खत्तम बानी अहिलेको I agree on this one. सोसाइटीमा के पनि हुन्छ भने चाहिँ स्पेसली वेन युआर एट दिस एज एट युर प्राइम टाइम इनिसियल 20s मा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्नतिर चाहिँ लाइक इन आवर 20s obviously we don't get our life figured out नि त हैन people suddenly expect somehow to be this person like who takes every responsibility or at this age he should be earning हुन्छ नि and earning फेरि धेरै amount of earning हुन्छ नि यति गर्नुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ and also like how do you see money in society? Like, is there any differentiation the way people treat to those people who have money and who don't? The more you earn, the more better treatment you get. That's the philosophy. You त्यो त्यही नै हो यदि समाजमा इज्जत कमाउनु छ भने चाहे तिमीले राम्रो कामबाट पैसा कमाऊ नराम्रो कामबाट पैसा कमाऊ डजन्ट म्याटर अहिलेको उसमा चाहिँ वाट यु निड इज मनी मनी इज एभ्रिथिङ टाइपको भइरहेछ कि अहिले But I think, like, of course, there's no wrong in earning money. That is the soft power that everyone needs. But I believe that money will not give you reputation. I think it will not give you that much respect because, like, if they, of course, when they're in front of you, if you're a big person, they will say, like, they will bow your head in front of you. But if you just go, they will, they will start backbiting about you, like saying bad things about you. So that is also. लेट्स टेक एन एक्जाम्पल हैन हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्रीहरू छ नेताहरू छ हैन थाहा छ नि त कसरी कमाइरहेछ के गरिरहेछ अनि के कस्तो कामहरू भइरहेछ पछाडि कुरा काटिन्छ तर कुनै मन्त्री कोही आउनुपर्छ र्यालीमा कति हुन्छ मान्छे हो त त्यो हुन्छ But I'm talking about the true respect that one individual gets. Respect is someone that is earned by honesty, innocence, but that needs to be valued as well. And there are also people who value kindness, innocence, honesty. And if you do it that way, I think that is the better approach than earning money from whatever means and just demanding respect. Don't you think? हो त्यो त त्यो कुरामा डिसएग्री गर्ने कुरा केही छैन अच्छे से कमाओ अच्छे से इज्जत कमाओ त्यो दुईटा कुरामा धेरै फरक छ तर अच्छे से इज्जत कमाओ त्यो कुरामा तिम्रो इज्जत कम छ पैसा कमाओ इज्जत आफै आउँछ हो यो छ क्या अहिले मनीको पछाडि इज्जतलाई जोड्दैछन् क्या मान्छेहरूले त्यसले गर्दाखेरि जोसित मनी छ त्यसले इज्जत अटोमेटिक पाइरहेको हुन्छ अब अहिले धनी धनाढ्य मान्छेले देख्यो भने अब अलिकति जो मनीको रिलेटेडमा अलिकति कम छ होइन जसको फिनेन्सियल उस अलिकति कम छ त्यसले चाहिँ पहिला सुरु त धनी मान्छे नमस्ते गरेको देख्छौ र त्यो तल अलिकति उस भएकै मान्छे नमस्ते गर्छ नि त्यो पनि छ कि मनी नै छ कि अहिले त पावर सोसाइटीमा फाइनान्शियल डिफरेन्स धेरै भएको कारणले यो त्यस्तो भयो के फाइनान्शियल डिफरेन्स धेरै भएर यस्तो भइरहेको एउटा कुरा हैन तिम्रै कुरा गरौँ घरमा एउटा हिँड्दै आउने मान्छे बाइक चढेर आउने मान्छे अलि महँगो गाडी चढेर आउने मान्छे हो त सबभन्दा बढी रेस्पेक्ट कसले गर्छ गाडी चढ अभियसली गरे बी नेचुरल भन न बी जेन्युन तिमीले गाडीवालालाई गर्छु को आइरहेछ किन आइरहेछ डजन्ट म्याटर एउटा मान्छे हिँड्दै आइरहेछ एउटा मान्छे बाइक स्कुटीमा आइरहेछ एउटा अलि महँगो गाडीमा आइरहेछ फर्स्ट कसलाई गर्छ तिमी Now you have suddenly put me on this spot. होइन त्यो त होइन तर यस्तो हो कि for me, like, I think if respect for me, like, first of all, I should know that person को गाडीमा आइरहेछ हैन I will not just कोही त्यति महँगो गाडीमा आइरहेछ भने I should know that person to be respected first. And if there is someone जो स्कुटरमा आइरहेको छ who I know and who is a great person, and I will first go and greet my respect to him.
than to the other त्यो चाहिँ person. तिमीले चिनेको मान्छेलाई पो रेस्पेक्ट दिन्छौ दुईटा नै उसले भनिरहेको छ अनन व्यक्ति आइरहेको छ तिमीले जसलाई चिन्दैनौ एउटा बाइकमा आइरहेको छ एउटा No, लग्जरी unknown manchima, I will not do anything. If you are I will only show kindness to both of them. यो कुरा theoretically मात्रै theoretical मात्र practical practically applicable चाहिँ जे कुरा गरिरहेछ यो सबै अँ। हाइपोथेटिकल कुरा मात्रै हो प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि यो कुरा हुँदै हुँदैन नेपालमा बरु अलि छैन बाहिर चाहिँ धेरै हुन्छ कि मतलब यो डिफरेन्स नेपालमा नि छैन नेपालमा अलिक कमै छ कि छन त छ छैन त कसले भन्छ नेपालमा नि छ मजाले अनि छन चाहिँ छ यो छ अलि बढी चाहिँ छैन बढी चाहिँ छैन तर छन फेरि यस्तो जस्तो कुनै कुनै मान्छेहरू अलि सोसाइटीमा अलि इन्भल्भ भएको हुन्छ नि सोसल वर्कहरूदेखि लिएर हरेक कुरामा हरेक उसहरूमा इन्भल्भ भएको मान्छेले चाहिँ त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ पाएको पनि छ फेरि नपाएको पनि होइन अब उसित मनी छैन तर ऊ चाहिँ सोसल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएको छ होइन ऊ चाहिँ अलिकति त्यो छ भने चाहिँ त्यो रेस्पेक्ट पाएको छ तर त्यो भन्न खोजेको चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ पिपुलले चाहिँ अहिले जज गर्ने एउटा उस चाहिँ मनी भएछ भन्न खोजेको कुरा that's the best way to put it. Anything about money? Okay. बेसमा डलर Huh? Sorry, के भन्यो? Lots of money. Huh? Lots of money. Lots of money. Lots of money. Okay. Like hypothetically, how much money would be enough for you to lead a happy life? Or you would be like, okay, I'm now content. I don't need any money. कहिले नि हुँदैन It will not happen to you. कहिले पनि हुँदैन यस्तो कि तिमीले एउटा गोल सेट गर्छौ हैन त्यो गोलमा पुग्ने बित्तिकै अर्को गोल सेट हुन्छ त्यो बार अटोमेटिकली रेज भइहाल्छ इच्छा अनगिन्ती छ यस्तो मान्छेको मान्छे होइन मान्छे कहिले पनि जस्तो तिमीले पहिला सुरु हामीसित साइकल थियो नि हिँडिन्थ्यो होइन अब साइकल आयो होइन हामीसित अब त्यो साइकल आएर मान्छे साइकलमै सीमित हुन्न नि अब उसको एक्सपेक्टेसन बढ्दै जान्छ यो साइकलबाट स्कुटीमा जान पाए होइन उसले चाहिँ स्कुटीको लागि काम गर्छ अब त्यो स्कुटी आइसकेपछि उसलाई के हुन्छ त स्कुटी भन्दा त यार कारै भए त कस्तो मजा आउँथ्यो होला न पानी नहोस् त्यसै उसको एक्सपेक्टेसन कारमा जान्छ अब कारमा गएपछि ओहो यो त अलिकति लग्जरी भएन अझै लग्जरी कार भए कस्तो हुँदो त्यो हुँदै जान्छ त्यही भएर मान्छेले चाहिँ यति भएपछि पुग्छ भन्ने छैन तर यति कुरो हो कि जस्तो डिपेन्ड गर्छ कसैलाई चाहिँ के हुन्छ नि अब यति भएपछि मलाई पुग्छ म यही लाइफमा खुसी हुन्छु भन्ने चाहिँ कमै हुन्छ रेयरै त्यो किन हुन्न भन्दाखेरि द मोर यु ग्रो होइन त्यो घुम्ने सर्कल त्यही बन्नु जान्छ होइन जति माथि बढ्दै गयो त्यति माथिको सँग धुने जाने सो उनीहरूलाई हेरेर आफ्नो बार रेस गरिन्छ त्यो बारमा पुगिसकेपछि अझै माथिको लेभलको मान्छेसँग भनेपछि बार अझै रेस हुँदै जान्छ त्यो कहिले पनि रोकिँदैन कि रोकिँदैन कि यस्तो इन्फाइनाइट लुप हुन्छ कि त्यहाँभित्र घुम्यो कि तिमी कमाउँदैछौ अरू माथि पुग्दैछौ अझै माथि पुग्ने मन लाग्छ But in that race, like with whom you want to compete? Suppose you are the Elon Musk of today, who is the biggest and the super richest person in the world. Like, त्यसले चाहिँ कोसँग कम्पिट गर्छ होला त to see that okay यो माथि जानुपर्छ कि this time. You said that हुन्छ नि त्यस एउटा मान्छेलाई उस गरेर रेस गर्दै आफू जानियो भनेर हुन्छ नि so what about that situation? इलोन मस्कको कुरा गर्ने हो भने उसको सबभन्दा ठुलो कम्पिटिटर भनेको जति पनि क्रिएटिभ माइन्डसेट भएको मान्छेहरू छन् यसको त्यही नै हो जो मान्छेले आफ्नो दिमाग लगाएर पैसा कमाउन सक्छ उसको लागि सबभन्दा ठुलो कम्पिटिटर तिनै नै हो बेसिकली उसको इलोन मस्कको चाहिँ मेन एसेट्स नै भनौँ न इज दोज पिपल हु आर क्रिएटिभ And do you think that it's really important that you surround yourself with those influential, creative mind, smart, intelligent people? Obviously. Influential भन्दिनँ म तर जो क्रिएटिभ माइन्डसेटको हुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो थट प्रोसेसलाई मोनिटरी भ्यालुमा कन्भर्ट गर्न सक्छ त्यो मान्छेसँग चाहिँ गर्नुपर्छ So basically creativity means like what you are doing, like even if it's passionate project. What you are doing and what you are thinking पनि फरक पर्यो के थट प्रोसेसले नि मान्छे एफेक्ट गर्छ के केही कुरा कसरी सोचिरहेछ भन्ने कुराले धेरै फरक पर्यो
and eventually monetizing it. So that's creativity for you. गर्नु नै हो। त्यही हो। Another. अब त्यही हो कुरो त यताउता घुमाएर कि यो सर्कल चाहिँ त्यो आफ्नो क्रिएटिभ अब जस्तो कस्तो हुन्छ नि ह्युमन नेचर के हुन्छ नि अब हामी जुन सर्कलमा हुन्छ हाम्रो माइन्डसेट पनि त्यस्तै हुँदै जान्छ नि त त्यो कारणले गर्दा चाहिँ जति क्रिएटिभ पिपलसित तिम्रो सर्कल हुन्छ त्यति क्रिएटिभ तिमी बन्दै जान्छ त्यति नयाँ आइडिया थाहा हुन्छ नयाँ चिजहरूको बारेमा थाहा हुन्छ थट प्रोसेस चाहिँ हो त्यही हो इभल्भ हुँदै जान्छ त्यही Okay, that's good. अब अगोरीसँग बस्यो भने सबै ट्याङ्क जस्तो आउँछ हो डक्टरसित जाँदाखेरि ओहो यार यही डक्टरै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ इन्सुरेन्ससँग इन्सुरेन्ससित जाँदा त्यस्तै हुन्छ जो मान्छेसँग बस्छ And how do you find your self-worth? It's suppose like we are four of us here. How do you find your self-worth in the room where there are many people like who have mass level of creativity, who are extremely smart, intelligent? How do you find your self-worth in that room? Okay, no, I'm not less than anybody here. I deserve to be here in this room. That confidence, how do you build up? फर्स्ट थिङ त त्यहाँसम्म पुग्नु नै कन्फिडेन्स लाग्छ त्यति कन्फिडेन्स नभएसम्म त्यहाँ जाँदा पनि भइँदैन I think confidence comes from when you are prepared, right? कन्फिडेन्स कम फ्रम यर एक्सपिरियन्स Oh. जति नै प्रिपेयर भयो भने त्यो कन्फिडेन्स आउँदैन कि कुनै टाइममा सो त्यही कुरा एउटा माइनर पास्ट एक्सपिरियन्स भयो भने त्यो फिल्डमा कन्फिडेन्स अटोमेटिकली नै आउँछ कि That is right. Experience teaches a lot. जस्तै तिमी बाइकको ट्रायल दिन गयो फेल भयो अर्कोचोटि जाँदा फरकै पर्दैन ट्राफिक चाहिँ के छ डर लाग्दैन क्या But what if we keep repeating the same mistake, Ferry? होइन त्यो त ऊ भयो नि त आफ्नै गल्ती हुन्थ्यो त त्यो त आफ्नै गल्ती भयो सुरुमा जाँदाखेरि डर चाहिँ एकदम भयङ्करै लाग्छ सुरुमा देख्दाखेरि सातो जान्छ कि त्यो जुन लेभलको कन्फिडेन्स लिएर तिमी गएको हुन्छौ नि तिमी सक्छौ तिमीले त्यो एड पनि कटाउँछौ त्यो स्टप पनि कटाउँछौ त्यो इन्क्लाइन डिक्लाइन त्यसपछि सबै कटाउँछौ तर यति के हुन्छ भने तिमी त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै त ट्राफिक देख्ने बित्तिकै तिम्रो माइन्डसेटै के हुन्छ भने एकदम स्ट्रेस्ड हुन्छ त्यसपछि तिमीले सबै कन्फिडेन्स चाहिँ त्यो हुन्छ जब रिपिट हुन्छ टास्कहरू त्यसमा डर कम हुँदै जान्छ र एउटा सिम्पल एक्जाम्पल थियो तिमी एउटा महँगो होटलमा खाना खानु होइन वरिपरि टन्नै मान्छेहरू हुन्छ लास्टै धनी मान्छेहरू हुन्छ नि त खाने तरिकै फरक हुन्छ कहाँ घर हातले खाइरहेको हुन्छ उहाँ गएर काटा मसाले काम गर्ने आउँछ फर्स्ट टाइम जाँदा थाहा हुँदैन नि कसरी खाने होइन त्यो अलिकति सोफिस्टिकेट भएर खानु पऱ्यो फर्स्ट टाइम हो भनेर त्यहाँ त भएन फर्स्ट टाइम जाँदा त गाह्रै पर्छ तर त्यो कुरा जब रिपिट हुँदै जान्छ त्यो हेबिचुअल भइसक्यो हुन्छ नि त्यसपछि कन्फिडेन्स छुट्टै आउँछ फर्स्ट टाइम हुँदा सेकेन्ड टाइमको कन्फिडेन्स बिल्डअप हुँदैन सेकेन्ड टाइम थर्ड टाइम पनि हुँदै जान्छ थर्ड फोर्थ टाइम हुँदा But to build that one very first confidence, like to go to that room, and you said like experience, like first I know you see around this with you build confidence. But for me, like what's my point here is to build that very first confidence, to go inside the room, take the knife and start chopping the things I love the way I learned or I prepared myself. I think that also really helps you build confidence at the very first place. And you make mistake obviously for then and there also, and then you learn, I believe. मिस्टेक नगरिकन त सिक्ने कसरी हो Yes. बच्चाहरू हिँड्दाखेरि लडेन हुँदैन चाहिँ Right, definitely. Okay. Let's talk about the spirit animal that you see yourself in. Like like if you want to describe yourself, तिमीले कुन एनिमललाई लिएर तिमीले डिस्क्राइब गर्छौ अथवा तिमीले कुन जनावरमा चाहिँ आफ्नो रूप देख्छौ हेर न अनुहार देखे छैन बाघ जस्तो मैले देखेर कस्तो झल्ल देखेछु त बाघ जस्तो देखेर म बाघ देखेछु and also why बाघ हिँड्ने बिरालो जस्तो देख्छ बिराल जस्तो देखेछु you love cats, अभियसली यस the big cats or the kitty cat? क्याट Oh, cat there is no category in cat he might like small cats also he might like अनि big cats त्यो also बिरालो लास्ट नामी लाग्छ कि मलाई क्याट
झ्याप्प कुकुरसँग एडप्ट हुँदैन नि कुकुर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो 5 मिनट त्यो कुकुरसँग एकछिन खेल त्यो खेल्न थालिहाल्छ कि तर तिमी त्यसलाई छोडेर जाऊ 2 महिनापछि आऊ चिन्दैन कुकुरले अभियसली चिन्दैन कि खै मैले चिन्छु जस्तो लाग्यो चिन्दैन कि यो एउटा 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 डिसएग्री गरे सुन न एउटा कुकुरसँग तिमी सुन एउटा कुकुरसँग तिमीले एकचोटिमा फर्स्ट टाइममा 2-3 घन्टा 4-5 घन्टा टाइम स्पेन्ड गर कुकुर लास्टै फ्रेन्डली हुन्छ जे भने त्यही मान्छ होइन तर त्यो छोडेर जाऊ त्यसपछि आउनु सरी आउ साला 1 वर्षपछि होइन अब 1 वर्षपछि त्यो कुकुरले तिमीलाई चिन्न टाइम लाग्छ कि बिरालोको क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ भन्दा बिरालो तिमीसँग फ्यामिलियर हुन त्यसले 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन लगाउँछ तर तिमी 5 वर्षपछि आऊ भने नि त्यो बिरालोले चिन्छ कि त्यो त हो तिम्रो ओपिनियनमा त्यो होला होइन तर अहिले त फिल्म पनि बनिरहेको होइन एउटा त्यो जापानको एउटा ट्रेनवाला छ नि त्यो डगले चाहिँ पुरा कति त्यो के हुँदो रहेछ नि त्यो डग चाहिँ त्यो मालिक अफिस डग पनि जाने गर्दो रहेछ अनि त्यो डग कति इयर्ससम्म चाहिँ त्यही कुरेथ्यो अरे नि त त्यसलाई भने जस्तै त्यो डगले पनि जस्तो चाहिँ लङ टर्मसम्म अट्याच भएको मान्छेसँग हो नि त एउटा कुकुरसँग तिमी 5 वर्ष 6 वर्षसम्म रेगुलर पाएको छ त्यसले बिर्सिने ठाउँमै हुँदैन त्यो पनि अब होला अब यस्तो हो कि कुकुरले मान्छेसँग एडप्ट गर्नलाई जस्तै छोटो टाइम लाग्ने हो कि छिटै एडप्ट गर्छ तर बिरालोले तिमीलाई 2 दिनसम्म चिन्दैन कि तिमीले खाना देऊ जे गर यो त मैले नि माने कि बिरालोले अलिकति टाइम लिन्छ तर पछि 4-5 1 वर्षपछि बिर्सिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति बिरालो सक्नुहुन्छ एउटा त्यो होइन कुकुरले तिमीले छतबाट धकल्दियो आइपुग्दा डेली कुरा गरौँ होइन कुकुरले तिमीले छतबाट धकल्दियो भने त्यसको फिजिकल ड्यामेज सिउरै हुन्छ त्यो त हुन्छ बिरालोको हुन्न बिरालोको 10 तलाबाट आमाले त्यो त हुन्न त्यो त किनकि त्यो त अब त्यो जनावरै फरक हो त्यसको बिरालोको फ्लेक्सिबिलिटी बिरालोको मेन्टालिटी यस्तो क्विक हुन्छ बिरालो हो त्यो त हो लास्टै उल्टे गरेर खसाल्यो भने त सुल्टे भएर त्यो जमिनमा टेक्छ कि त्यो त हो केही नै हुँदैन क्या त्यो त म पनि मान्छु लास्टै फ्यासिनेटिङ लाग्छ कि बिरालो spirit animal you see yourself in? Sorry guys. मलाई चाहिँ भेडिया राम्रो लाग्छ Wolf. Yeah. Interesting. For you? Like, but कहाँ why? देख्यौ तिमीले नयाँ भर्खरै इनोभेसन भएछ नि 10,000 रुपैयाँ कति वर्ष Dire wolf. भर्खरै Dire wolf. त्यो कहाँ देख्यौ चाहिँ कहाँ हो YouTube नहीं त्यसको क्यारेक्टर चाहिँ राम्रो लाग्छ भन्ने कुरा हो देखेर चाहिँ देखा छैन एकदम फोकस्ड वाला चाहिँ वुल्फ हुन्छ फोकस त बिरालो जतिकै हुन्छ र यार फोकस भन्नाले त्यसको डेयरिङनेस पावर क्षमता चाहिँ एकदम बलियो छ डिसिप्लिन भने कडा अनि त्यति भने चाहिँ लाउरे भन्ने सोच हो आँट्न नसकेको एकछिन तरिकाको भयो Parvati, please continue. अब यस्तो स्पिड एनिमल भन्नुमा त्यस्तो खै अब त्यस्तो मलाई यो कुरामा चाहिँ अलिकति थाहा भएन त्यसरी न मैले कसैलाई हेरेको स्पिड एनिमल भने त्यस्तो अलिकति म भएन सरी फर द्याट Okay. Okay, next question. Okay. एक्सपेक्टेसन हट गरे नि यार मेरो यार अनि एक्सपेक्टेसन त मेरो तिमीले हट गरेको तर ठिकै चाहिँ केही भयो मबाट त्यस्तो एक्सपेक्टेसन नराखे के म त्यस्तो खालको मान्छे होइन त्यस्तो एक्सपेक्टेसन त राख्दैछु मैले Come back to my podcast. ओके ओके guys. सरी Okay, let's segue into the personal life again. So I really want to ask you, like, I quit here. don't be very diplomatic. Don't be very random. Be very genuine. Think, process, and speak your mind. No filter, guys. Genuine. So are you happy with where you are and what you're doing with your life in general? Like, are you happy with what Are you're you? doing and where I you am are? happy सुनिरा यार क्यारेक्टर हेर न कतिको जली छु म Jolly? ह्याप्पी हो र सिनोनिम स्वर्गीय किशोर सरले पढाएको Oh my god, okay, I also happy with this because he's a great teacher. Out of respect. सरलाई चाहिँ सम्झिनु पर्छ होइन Oh, I also love him very much. सरले पढाएको त इङ्ग्लिसमा
अलिकति सिनोनिम त राख्नु पर्यो नि Full. त्यो जली छु ह्याप्पी छु त्यहीबाट थाहा भइहाल्छ नि कतिको ह्याप्पी छु भन्ने कुरा यार There was this Hindi quote somewhere I read, like Javed Akhtar Sahab or somebody said, I may paraphrase this, but he said that इतना खुश क्यों लग रहे हो something क्या गम है जो छुपा रहे हो, something like that. He said the most happiest people, they had a lot of the most happiest people is the most saddest person by inside yes. Yeah. That most is happiest what- मा पुगेको छैन नि त Oh, you are just happy. अनि Happier. just go with the flow okay So you're happy with what you're doing. whatever I'm doing So basically, like what you are doing, I'm doing everything everything meaning. एजुकेसन कलेज चलिरहेछ Yes, exam चलिरहेछ. एक्जाम आउनै रहेछ इन्टरनल चलिरहेछ हमारा you lied or something भनेको म त. दुईटा एक्जाम सक्यो भोलि बिदा छ पछिदेखि छ इन्टरनल एक्जाम कलेज चलिरहेछ अलिकति सोसल हुनलाई कम्प्युटरमा गेछु Yes. होइन फाइनेन्सियली हुनको लागि अफिसतिर काम चलिरहेछ भन्दा बढी के हुनु पर्यो Yes. डुलिरहेछु घुमिरहेछु खाइरहेछु इन्जोय क्यामेरामा हेरेर भन्दै इन्जोय एन्सर चाहिँ मिलेन What about you? Are you happy with what you I'm what you are doing happy and where with you are? What I'm doing and where I am today. Happy? Yeah. भनेपछि कलङ्कमा आएर त्यस्तो मस्त Yes. होला छु यहाँ Must चिलमा जे ल, छ मस्त ल। भइरहेछ जे हुन्छ त्यही whatever happens for a reason Man त्यही लाग्छ. Happens so for let it go Mm. अनि भातृभाषामा आयो यार So सङ्गतम फलतम जायते what does that mean? Sangatam Falatam. Oh, Gayatri means- Jesse, though Yeah. I got the essence of it, but कुछ नहीं. Okay. संस्कृत अनुवाद हिन्दीमा पहिलोचोटि सुनेको Have you ever procrastinated and how you deal with that, or you are just procrastinating? म अलिकति आइस पर्दा खासै ध्यान दिन्छु कि स्पोर्ट त खाएरै आएको तर म कहाँ चुके चाहिँ मलाई थाहा छैन रिजन बुझ्नै गाह्रो भइरहेको छ यार अघिदेखि। दिएदेखि होला नि अघिदेखि भइरह दिएदेखि होइन अघिदेखि क्वेसन चाहिँ मलाई अलिक गाह्रो परिरहेको छ। कृपया अनुवाद गरेर बुझाउन यार। Logic, but I think procrastination means ए मलाई बुझेन अरे के Delay or postponed action. Puff up doing something. उठा बज्यो Okay, sorry. Very good. My mistake. Delay or postpone. It means like नेपालीमा भन न यार पर्सि हो फ्लाइटको के भन्नु खोजेको नि आलस जस्तो आलसपन जस्तो आजको काम आजै गर्दैन यसलाई भोलि गर्छु पर्सि गर्छु भन्दै पोस्टपोन्ड गर्ने कि कामलाई त्यसले प्रोक्रास्टिनेट भन्छ नि। procrastination. Yes. यस Just for example, you might be thinking like, for me, I really wanted to do podcast show, but I'm doing that now. I'm the happiest, right? This was something I really planned when I just completed my college, but somehow I felt like then I'll not get. कलेज कि हाई स्कुल हाई स्कुल It's my college, whatever. Yeah. I know bachelor's been gonna market it, but after college, I really wanted to do my podcast, but I didn't know how should I do and who to invite. But I'm doing it. Like this was something I procrastinated, but I'm doing right now. What about you? That you want to do, but you're not doing it, and you're just excusing yourself. पढाइ Oh, because bad exam out this. Really important होला. पढाइ 12 होइन फिफ्थसम्म पनि एक्जाम आउँदैछ त्योभन्दा पहिला थर्डसम्मको एक्जाम आउँदैछ पढाइकै छैनौ पढाइकै छैनौ र मलाई कसम सेकेन्ड सेम पछि के सब्जेक्ट हुने रहेछ याद छैन तर पास भइरहेको छु फेरि आफै पास भयो कि चिट चोर्छौ त्यो त पास भए किन पब्लिसर 2 वर्षपछि आउँदाखेरि चाहिँ भनौँ ल डिटेलमा एक्सप्लेन गरौँ ल होइन अहिले चाहिँ पास भइरहेको छु पढाइमा चाहिँ बेसिकली प्रोक्रास्टिनेट भइरहेछ त्यो त आठ क्लासदेखि हो What about you? मेरो चाहिँ अब कुनै काम अब आज गर्छु भन्छु गर्न मन लाग्दैन फेरि भोलिलाई पोस्टपोन गर्छु त्यसपछि भोलि पनि त्यो मुड हुँदैन त्यसपछि पर्सिलाई पोस्टपोन गर्छु
त्यो क्विक एक्सन लिने चाहिँ अलिक छैन। दुईटा काम बाहेक अरू सबै काम बस्नु गइरहेको छ। दुईटा काम बाहेक। एउटा खाना आइसकेपछि एउटा सुत्नु अघि। मेरो चाहिँ अर्जेन्ट र मलाई जागर लाग्ने काम चाहिँ उत्तिखेरै गरिहाल्छु। जागर नलाग्ने काम चाहिँ भोलि गर्दा सर्छ तर चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ के काम होला? त्यो चाहिँ ठ्याक्कै बताउन मिल्दैन, सिचुएसन अनुसार के काम आउँछ त्यही अनुसार डिल हुन्छ। उसले भन्नु खोजेको चाहिँ उसको इन्ट्रेस्ट जेमा छ त्यो काम उसले चाहिँ झ्यापै गरिहाल्छ। उसको इन्ट्रेस्ट नभएको बाँकीको काम अब फ्यामिलीको काम होला अरूको काम होला त्यो चाहिँ उसले चाहिँ डिले पोस्टपोन गरिरहेको छ भन्नु। So have you been reading any books and you want to recommend to the audience to one of us? Like each one, why don't you start? मेरो सबसे ठुलो प्रोक्रास्टिनेसनै रिडिङ हो। तर पोडकास्ट चाहिँ सुन्छु। Okay, podcast. मैले चाहिँ रिसेन्टली क्यान बी बी स्ट्रेन्जर अगेन भन्ने बुक पढेको थिएँ। राम्रो छ। त्यो चाहिँ राम्रो छ। कोहीसँग होइन बस त्यो टिकटकमा चाहिँ एकदम धेरै त्यो आकाइ गरेको भएर चाहिँ विगत पढेको थिएँ। त्यो चाहिँ बोलाउनका निम्ति त्यो चाहिँ पढेको थिएँ। त्यो चाहिँ राम्रो छ। मैले चाहिँ रिच ड्याड पुअर ड्याड चाहिँ पढाएको छु। के पढेको छु? आदि पढे एसेन्स चाहिँ सबै थाहा छ मलाई। बुझाउनु होला। पोडकास्टमा चाहिँ टाइम छ बुझाउनु। एउटा काम गर्ने मान्छे र बिजनेसम्यानको मेन्टालिटी फरक छ। त्यो त अभियसली छ नि। त्यही नै छ त्यो बुक। टिचरले पढ भन्छ भने बिजनेसम्यानले काम सिक काम गर आफ्नो बिजनेस बढा भन्ने एसेन्स चाहिँ हुन्छ। अब टिचरले पिएचडी बाटै केही गर भन्ने हुन्छ भने बिजनेसम्यानको केही कामबाट स्टार्ट गर ठुलो हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही हो त्यसको मेन एसेन्स त्यही हो। तिनवटा चाहिँ वाक्यमा सकाइदिए होइन त्यो एसेन्स चाहिँ त्यही हो नि त। एसेन्स त्यति हो। टपिकले नै क्लियर छ कि रिच ड्याड पुअर ड्याड। धनी बाउले के सिकाउँछ नि त गरिब बाउले के त्यसमा सबटाइटलहरू धेरै छ। बुक पढ्दा त्यो हुन्छ। मेन एसेन्स त्यो हो नि त त्यसको। कुनै दिन जिन्दगीमा पढ्न चाहेर लाग्छ नि पढ्नु। Basically, you don't read books. You don't do book reading. म पढ्दैछु। बुक होइन पढ्नेको लागि। Basically, you want to learn from life, but पढ़ना नहीं है. Okay. पढेर विद्वानमा आएर पढेर हात्ती ठुलो भएको पढेर विद्वान भएकाले के गरे के गरे? No, they are doing. गर्न त Sir, I गरेछ said, नि। उनीहरूले गरिरहेको छ नि तर गर्नुपर्ने जुन लेभलको पढे त्यो लेभलको त गराएन नि त। no, I disagree on this one. Okay. कसरी? एउटा पिएचडी स्कलर होल्डरले जुन लेभलको पढाइ गराएको हुन्छ जुन लेभलको रिसर्च गराएको हुन्छ त्यो लेभलको काम गरिरहेछ। Today, in fact, in India, I see a lot of entrepreneurs. They're MBA pass students. Their level of education is MBA, and they're doing entrepreneurship. And that's the example over there. Simply. त्यो त मास्टर्समा एमबीए गरे। Yes. ब्याचलर्समा कुन फिल्डमा पढे र कुन फिल्डमा अहिले काम गरिरहेछ त्यो हेर न पहिला यार। I'm saying like education, let's say lead गरेर need to become. गरेन के। Oh my God, yes. Your opinion, I just want to hear a lot. ब्याचलर्समा एउटा फिल्ड पढिन्छ हैन। त्यसपछि ल बिजनेसको थर्ड आउँछ त्यसको लागि एमबीए पढिन्छ। तर जुन फिल्डमा ब्याचलर्स गर्यो त्यो फिल्डमा मान्छेले बिजनेस गरिरहेछ भने ल ठिक छ त्यसको पढाइ काम लाग्यो। हैन अर्को फिल्डमा गरिरहेछ भने उसको एमबीए को डिग्री काम लाग्यो त। ब्याचलर पढेर वेस्टै गयो हैन। गयो त्यो त हो। But I don't think that. तर गर्न गरेछन् मान्छेहरूले। But I don't think. गरेछन् गरेछन् भनेको नि त। तर जुन लेभलमा गर्नुपर्ने त्यो गरेन। किनभने अब जस्तो हरेक प्रब्लमले गर्दा या अरू कुराले गर्दा मान्छेहरूले चाहिँ जुन स्ट्रिमको त्यो स्ट्रिमबाट अरू रिलेटेड वर्कहरू गरिरहेछ। But they are thriving in what they are doing. त्यो त हो। So by the way, carry on saying anything. Okay, you're talking about podcasts, right? Like who you look up to, like who you listen to, like podcasts on YouTube or Spotify somewhere. सुशान्त प्रधान। Sushant. प्रधान। Is there a channel by his name or? सुशान्त प्रधान। Okay. You? अब त्यस्तो पडकास्टै हेर्ने भने त्यस्तै हेर्दैन त चिलपिन चाहिँ हेर्छु। मैले एउटा सुशान्त प्रधान अलिकति इन्फर्मेटिभ हुन्छ हैन। अर्को भनेको डुवर्स नेपाल भन्ने छ। मैले नि हेर्छु। अनुप राई हैन। तर मैले त्यस्तो उस्तै त्यो चाहिँ अलिकति बिजनेस रिलेटेड हुन्छ। चिलपिन भइहाल्यो। हैन अर्को कफका पास हुँदै छ कि दिविजको त्यो छ हैन। कुन हो अर्को सुन्ने हो इन्डियन छ के एउटा प्रखर
को वर्कर पनि प्रखरकै प्रवचन हुने क्या च्यानल अर्को हुने क्या हाम्रो सञ्जय सिलवाल गुप्ता मैले अनिरुद्ध सञ्जय सदन श्रेष्ठको चाहिँ हेर्छु है लास्ट क्वेसन त म्याक्सिमम टाइम मैले चाहिँ हेर्छु तर अलिक इन्ट्रेस्टिङ टपिक भए मात्रै हेर्छु I also do a lot. I also listen to WTF by Niti Kamal. I love him. I love Anish Shah, WTF. What's next week? Ke cha YouTube ma chai. Tyo bhayo ni The Diary of a CEO. That's it. And Ranveer Alabadia. Sometimes if they are my favorite guest. यस्तो कि म बेसिकली नेपाली च्यानलहरू सुन्ने कारण के हो भन्दा रिलेटेबल हुन्छ नि त यार इन्डियन सुनौँ ल इन्टरनेसनल सुनौँ रिलेट गर्नै सकिँदैन किनभने उहाँको इन्डियाको इन्भाइरोमेन्ट र नेपालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अलग छ हरेक टोटली डिफ्रेन्ट छ कि कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ त्यही भएर नेपालमा मैले रेकमेन्ड गर्ने भनेको चाहिँ सुशान्त प्रधान What is his name again? सुशान्त प्रधान Pradhan. इन्डियन हो क्या No, he's Nepali. Okay. Since we have evolved from ages and we are here today, I think we call it like industrial revolution today or what? Social revolution or technology revolution by us. I don't know about that. Along with that, we have also gained a lot of freedom in our society. Men, okay, guys, women empowerment in society. How do you see that? Feminism empowerment. Is it overrated or actually victim card play action, woman card play action, or is it like okay? अहिले त ओके नै भन्नु पर्यो धेरै बोले बसिन्छ रिक्सिनु भन्दा बेटर यस्तो ओभर रेटेड भन्न पनि मिल्छ होइन यसलाई अब फेमिनिजम त बढिरहेछ तर वुमन इम्पावरमेन्ट त हो तर राइट वेमा पनि हुनु पर्यो रङ वेमा हुनु भएन वुमन इम्पावरमेन्ट भनेको त अब वुमनको जोस त्यो के भन्छ त्यसलाई यार र्याङ्कलाई माथि बढाउने त हो हैन सोसाइटीमा तर यसको मिसयुज पनि भइरहेको जस्तै अब जस्तै सस्तै पनि हजुर तर वुमन इम्पावरमेन्ट फर एक्जाम्पल एउटा भनौँ न हैन वुमन मिसयुज के भइरहेछ अब जस्तो वुमन इम्पावरमेन्ट हुन पर्छ नहुने हैन वुमन इम्पावरमेन्ट हुनै पर्छ किनकि अब छोरा मान्छे एक्लै के दलिनु हैन त्यो पनि हो त छोरा मान्छे एक्लै किन दलिने भन्ने पनि हो सही तर कुरै गरे हामी छोरा मान्छे मात्र एक्लै किन हो वुमन इम्पावरमेन्ट हुन पर्छ लेडिजले पनि एभ्री राइट पाउनै पर्छ तर यसको दुःख भोग्नै पर्छ तर यसको मिसयुज पनि भइरहेको कि कुनै एक्सपेक्टमा अब जस्तै इक्जाम्पल छोरा मात्र पार्छ भन्ने नि त कुनै इक्जाम्पल लगाएर डिभोर्स हुँदाखेरि अब त्यो हस्बेन्डको आधी प्रपर्टी उता दिने त्यो मिसयुजै एउटा हिसाबले सर्टेन अमाउन्टसम्म त फिक्स्ड हुनु पनि अब ठिकै होला तर त्यो 50% दिने त्यो दिने अब त्यो मेलले मात्र एक्लै त्यो छुट्टिन्छु भनेको हिँड्नु होला फिमेलले पनि भन्यो है फिमेलले नै भन्यो अनि फेरि अब वुमन इम्पावरमेन्ट छ भनेर वुमनहरूले पनि अलिकति यो इम्पावरमेन्टलाई चाहिँ लिएर अलिक नेगेटिभ कन्सेप्ट राखेर हामी जे गर्न पनि हुन्छ भन्ने टाइपको कन्सेप्ट पनि डेभलप गरिरहेछन् त्यो पनि गर्नु भएन तर वुमन इम्पावरमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ वुमनको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अलिकति हाई हुनैपर्छ सोसाइटीमा इक्वेल हुनु पर्यो हाई पनि होइन कि त्यो धेरै हाई हुनु भने इक्वेल हुनु पर्यो मेन वुमेन त्यो इक्वेल हुनु पर्यो कि एभ्री एक्सपेक्टमा राइट्सदेखि लिएर हरेक कुरामा त्यति हो मेरो ओके भन तिमीलाई अचम्म लाग्ने कुरा भनेको एलुमिनीको कुरा के खासमा जसले पहिला त्यो केस गर्यो त्यसले दिनुपर्ने होइन र खै त्यही त छ नि प्रब्लम लाइक दुईजना पार्टनरमा जसले पहिला डिभोर्स केस फाइल गर्यो उसको प्रपर्टीबाट एलुमिनी सेकेन्ड पार्टीले पाउनु पर्ने होइन हो त्यो एउटा हिसाबले हामीले हेर्दा त त्यही हो जस्तो लाग्छ उल्टो छ क्या केटाले फर्स्ट अप्रोच गर्यो भने तिरो केटीले फर्स्ट अप्रोच गर्यो भने केटाले तिरो हो तर अब हेर न त्यही हेर न अब के भन्छ अरे अब केटीले अब जसले डिभोर्स दिए पनि जाने त केटैको होइन अब केटीले डिभोर्स दिए पनि केटाले डिभोर्स दिए पनि जाने त केटैको
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब केटालाई पनि यो वुमन इम्पावरमेन्ट फेरि केटालाई चाहिँ ब्याकवर्ड गरिरहेको छ कि जस्तो अलिकति फिल हुने क्या त्यो हो। तर वुमेन इम्पावरमेन्ट चाहिँ एकदम नेसेसरी। नाइस सेफ गेम प्ले। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने मेल डोमिनेटिङ कन्ट्री हो। आयो सोसल महेश्वरको विद्यार्थी निस्कियो। मेल डोमिनेटिङ भएपछि सर्ट आउट टु महेश सफाकै छ अरे सरले पढाउँदैन हामी पढाउँदैन मेल डोमिनेटिङ डोमिनेटिङ हेर्दै हुन्छ नि मेल डोमिनेटिङ भएको कारणले चाहिँ मेल माथि नै छैन अहिलेको कन्टेक्समा पनि। त्यही बदलावहरू आइरहेको छन्। वुमेन अब केटीहरू सबै गर्ल्सपट्टिका सबै अपडेट हुँदैछन् आफ्नो आफ्नो फ्रिडमले। फ्रिडम भयो भन्दा मात्रै चाहिँ उफ्रिन चाहिँ भएन। आफ्नो कल्चर रिलिजनमा चाहिँ बाँधिन पर्यो, उफ्रेर माग्न चाहिँ भएन। त्यही हो कुरा। सेफ गेम प्ले राम्रो खेल्ने अब त यार। And do you think there is male pressure in society too? अभियसली मेल प्रेसर भन्दा नि मेललाई प्रेसर छ कि मेनलाई प्रेसर त छ तर मेनले प्रेसर पनि छ किनकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो त्यही भएर मेललाई प्रेसर छ नि त। मेललाई मेल डोमिनेटेड भनेर मेल डोमिनेट भन्छ यहाँ भनेको होइन कि मेलले डोमिनेट गरिरहेछ भनेको। डोमिनेट गर्नलाई नै प्रेसर छ नि त। डोमिनेट गर्ने प्रेसरको कुरा गरिरहेको डोमिनेट त्यस्तो हो कि डोमिनेट गर्न आफू क्यापेबल हुनु पर्यो नि त। त्यो क्यापेबल हुने प्रेसर छ नि त। केटाको धेरै जसो चलेको भएर अहिले त्यो चल्ने कुरा हो। प्रेसर छ। तर केटाले चल्छ भने केटाले चाहिँ काम गर्न पर्छ, जे सबै बिहोर्न पर्छ भन्ने कुरा हो। मैले त प्रेसर कुरा गरेँ नि त्यही त्यो प्रेसर छ नि त। त्यो त छ जुन सोसाइटीमा हामी बाँचिरहेको छौँ त्यो त एउटा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नै हो। त्यो मेल डोमिनेटेड सोसाइटीमा मेनले डोमिनेट गर्नलाई त डोमिनेट गर्ने क्यापेबल त हुनु पर्यो। त्यसको प्रेसर त छ नि त। अब जहाँ केटी हस्बेन्ड र वाइफ इक्वेल्ली अब जे छ फेमिनिजम भन्ने हो कि इक्वेलिटी नै भनौँ इक्वेल छन् भने अब केटीलाई पनि थाहा हुन्छ मेरो काम यो हो, यसो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ। अब केटालाई पनि थाहा हुन्छ, त्यो त केटाको लागि त थाहा भइहाल्छ। त्यही नै हो। Okay. Let's talk about financial independence. Okay. Have you gained financial independence? He has, of course. You have also experienced financial independence. So yeah, what it gives you, like what kind of freedom does financial independence brings to your life? बिहान जति बेला घरबाट निस्किनु भयो, बेलुका जति बेला घर पुग्नु भयो, घरबाट फोन गरेर खाना खाँदा निस्किने मात्र सोध्छ। घुम्न जानु पर्यो हिँड्दै भयो टेन्सन छैन नि त। मेन कुरा त्यही पैसाको टेन्सन नै। पैसा होइन केही कुरा टेन्सन छैन। मेरो त यो फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स भएपछि चाहिँ अब फाइनेन्सियल्ली चाहिँ अरूमा भर पर्नु परेन। त्यही त्यो भनेकै फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स हो। त्यही भएर त भने नेपालीमा अनुवाद होइन त्यस्तो भन्दै त्यो अब त्यो त होस् हो तर अरूमा डिपेन्ड हुन नपरेपछि अलिकति सजिलो चाहिँ हुन्छ कि अब मलाई जस्तो केही मन पर्यो भने कसैले माग्नु परेन, किने भइहाल्यो। कहीँ जानु पर्यो भने पैसा माग्नु परेन, आफू चाहिँ हुन्छ किने भइहाल्यो, भइहाल्यो। त्यही हो सिम्पल हो। त्यही हो कुरा त। गोजीमा पैसा हुन्छ, आफूले मन लाग्यो चाहिँ गर्न पाइन्छ भनेर गर्न भएन। जे पनि चाहिँ भएन त्यो फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स छु भने त अब चाहिने कामहरू गर्न पाइयो, नचाहिने काम त गर्नु भएन। त्यही मन लागेको कुरा गर्न पाइयो। मन लागेको कुरा भने अब त्यो गोटीचोटी हान्दै भएन होइन। त्यही हो। लाइक नर्मल लाइफमा हुने कुराहरूलाई चाहिँ त्यही पैसाले दान गरिदिन पाइयो। डिपेन्डेन्ट हुन पर्यो। के गर्नु पाइयो? दान। ए म त दान गर्न पाइसु यार। जे पाइयो Okay. कफी खाने होइन नि त बजेट पनि हेर्नु पर्यो। त्यही त तिमी त क्यापे हारेर नि त सिपिने हो नि त।
Okay, now we have come to the end segment of our podcast. Actually, it's not you. Now, I think who better than Vijay to answer this question because I feel like he has more intelligence than he attempts. Okay. भिडियो पठाउँदा This will go on podcast, you stupid. Please, Okay. behave. त्यो चाहिँ हिस्ट्रीमा आउँछ है डट गुरु Dot हाल्नु। Look, कहाँ हान्यो guys. डट चाहिँ Okay. टिकटकमा Okay. Okay. You and okay, okay. I said it already. Okay. How do you see technology and innovation in the world, and that world comparison in Nepal too? इङ्ग्लिसमा भनेको क्वेसनै लास्ट कन्फ्युजन लाग्छ टेक्नोलोजी र इनोभेसन विश्वलाई र नेपालमा चाहिँ कसरी कम्पेयर गर्न सक्छौ भन्ने कसरी कम्पेयर गर्छौ कम्पेयर गर्ने ठाउँै छैन यहाँ Compare भन्दा पनि यहाँ त vast difference छ। त्यही त कम्पेयर गर्ने ठाउँै छैन कि what difference do you What see? difference हो कुन आधारमा vast difference छ त्यो भन भन्दा नि त। द लेभल अफ ग्याजेट वी युज होइन नट टकिङ अबाउट फोन ल्यापटप त्यो कुरा होइन कि टेक्नोलोजी भने त्यो मात्रै होइन नि त त्यो भित्र जुन बनाउनको लागि डिभाइस युज गरिन्छ त्यो कुरा मेन भनेको त्यही गरेको छ फर्स्ट बाँकी कुरा मलाई थाहा भएन होला बुढो भयो Okay, मै guys. खाने गाला हुँदाखेरि पलाए Okay, guys. केही छैन मन परेको मान्छे चाहिँ डायरीवाला गाला पनि खान्छ। यति भाग छिलेर छिल्नै पर्छ भन्ने हो र म यहाँलाई यार। Technology and innovation in the world. दारी नपलाएको ठाउँ छ मोठोमा त पलाएन नि त यति उसमा नजान क्रिन्ज हुन्छ फेरि। चाल भेन लाग्यो छिटो Okay, let's talk about technology and innovation in the world and technology and innovation in Nepal. What difference do you see? इन्टरनेसनल फ्लाइट नेपाल चाहिँ अहिले चाहिँ अझै पनि टेक्नोलोजीमा चाहिँ अलिकति पछाडि नै छ। हाम्रो भाइस comparing to the other countries in the world. अनि अब धेरै कुरामा पछाडि छ भनौँ। अब हुँदा त डेभलपमेन्ट भइरहेछ नभएको होइन तर धेरै कुराहरूमा चाहिँ पछाडि नै छ। नेपाल चाहिँ एकदम सुदूरपश्चिम टाइप हो अरू देशभन्दा सुदूरपश्चिम भन्दा नि कर्णाली कर्णाली अब अरू देशमा हेर्दा हेर्दा इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट भइरहेछ भने यहाँ सिस्टमेटिक प्लानबाट वाटरबाट गर्दा पनि खासै लोड सेडिङ चलिरहेछ लोड सेडिङ चलिरहेछ फ्याट्ट लाइन गइरहेछ त्यही हो इनोभेसन त्यसरी बुझ्न सकिन्छ नेपाल चाहिँ धेरै पछाडि छ From the man himself, your opinion? अब के अभिनय राख्नु Opinion banana. Technology and innovation, like you can say about AI, you have your own company working as a मार्केटिङ marketing head, yes. टेक्नोलोजी कुरामा कम्पेरिजन कुरा धेरै डिफ्रेन्स छ And got it. टेक्नोलोजिकल कम्पेरिजन गऱ्यो भने चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ छ लाइक जुन लेभलको मान्छेहरू थट छ बाहिर त्यो समूह नेपालीहरूमा पनि लाइक फ्युमा मात्रै डेभलप छ कि पुरै लाइक हातमा गर्ने मान्छेहरू मात्रै छ त्यो लेभलको किनभने त्यो हाम्रो देशको स्थिति त्यस्तै छ होइन परिस्थिति त्यस्तै हो पढाइ त्यस्तै छ मेन कुरा अर्को चाहिँ घोटाला धेरै हुन्छ त्यही भएर अलिक पछाडि नै छ घोटाला भन्दा पनि व्यवस्थापनै त्यस्तै छ कि त्यही घोटालाले व्यवस्थापन कमजोर भयो यी व्यवस्थापनले गर्दा नै घोटाला हो त्यही घुमी फेरि घोटाला घोटाला एन्ड व्यवस्थापन गोज ह्यान्ड इन ह्यान्ड त्यही हो त्यही भएर नेपाल पछाडि छ टेक्नोलोजीमा जेमा पनि पछाडि नै छ कला संस्कृति टेम्पल कल्चरहरू सबै ठिक छ अगाडि नै छ अरू भन्दा राम्रो छ त्यही But I would like to see on the positives, and I think Nepal is growing. We still have a long way to go for, to be a developed country. But I'm sure there will be someone from our country. नेपाल डेभलपिङ हो हुँदै रहेछ Yes, but I also believe that there will be. डेभलपिङबाट अन्डर डेभलप झरिसक्यो
त्यो सोसलमा पढेको कारणले त्यस्तो हुन्छ तिमीले त पढ्नुपर्ने हो स्कुल छोडेर नि But let's be positive. Let's be positive. I believe that there will be a day when Nepal will participate in FIFA and यसै नेपालमा सजिलैसँग पोजिटिभ हुन सक्ने भनेको एचआइभी मात्र हो कि this is going to be a meme. I know for sure this is going to be.